बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रान कुतुन को मातवई परीश खान तासो गोरे पखैर पख्तूनख्वा ज़ाहिरी खबर है पखैर पख्तूनख्वा गोरे और परीश रेमा खो ना सिर्फ ज बल्कि माँ पूरा टीम यानी मुझा पूरा हम पश्तोवन वाला टीम तासो पर खिदमत के सहर वक्ती दे वक्त हाजिर हो और एज यूजुअल नवे टॉपिक नवे मिलमान नवी रेसिपी और नवे खबर तर सर बतासो प्रोग्राम को उम्मीद लरम तासो बदा प्रोग्राम लाजमी होगी ग्रान कुतुन को नंदा वेडनेसडे ورځ او تاسو ته پاتې وینډسډے ورځ باندې موږ سره پروګرام کې ډاکټرز د انوایټ کړي او هغه د مختلفو خبرو کومانو آیا کا زړه ول ډاکټر بګوشي یا سپیشلیست هر چې کوم د ډپارټمنټ نه موږ یوازې ډاکټرز انوایټ کړي چې اټ لیست تاسو ته هم څه زده کو بل داسې سيزونه چې کوم موږ ته نه معلوم چې هغه موږ ته معلومات وشي او یقین مانو تاسو ډېر داسې سيزونه غواړم کوتن کو چې ماته نو معلوم او اوس الحمدلله ماته ډېر زیات هغه باره چې اویرنس ملاو شله د نه چې کوم دا ماته اوس لګي چې را دغه سیز باندې ماته لګ عبور حاصل شوه نو ګرانو کو تن کو خبر ابو کو د هیلث والا موږ صحت والا نو وای نه جان ہے تو جهان ہے دا خبره خو موږ همیشه وو خو په دې باندې عمل بالکل نکو هغه دا سه چې موږ भाग दौड़ کې لګیا یو نخپل ډایټ خیال ساتو نخپل خوب خیال ساتو نخپل صحت خیال ساتو مطلب د ژوند نه جوړاو هر رشته मतलब चोरा हम मुझे रिलेटिव्स दी आया का सिबलिंग्स दी वरुणा ख्वांदियात को पेरेंट्स साथ को दे ना चक मुझे खपल हॉबी की राशि अच्छा पैटर्न साथ ले नो मुझे टोलो खवाल ख्याल साथ को खपल जान मुझे हमेशा नफी को नो पकार से अवल दे मुझे खपल जान सोच को खपल खूब खपल चकम दा आराम खपल माइंड लिश को रिलैक्स साथ मतलब दा से दशे उसका फर्ज को मुझे माने प्रेशर हम जाती हर तरह चकम दा न जमा महंगाई वक्त नो दो दरे जॉब्स की नो गैर से चकम दा पर जान पर हम नहीं टाइम बल ग्रानो कोतन को ज़रूरी दा چې موږ خپل ډایټ ټولنه اول بهتره کو بیکاز خو ډایټ تاسو جسم چې هغه سيزونه یې کړن لاست ټایم ته تاسو موږ پروګرام کې دا ډیر سایکولوژیست راځي چې هغه وایي چې مین خبرو کو د مغز چې کله नेगेटिविटी पर लजी नो टोल अव्वल चकम द रूट कॉज वर्ता वायु आगादा मुझे डाइट यानी जब मुझे डाइट पूरा नहीं डिफरेंट जारी खबर जिसम कमी बेशी राशि ने प्रॉब्लम राशि ने आखिर सब मुझे सोच हम डेर मुतासर रखी जी देना चकम द मुझे हेल्थ हम डेर डिस्टर्ब कीजिए और बल मुझे सोच को नेगेटिविटी मुझे चखपल राशि लुगारा कतन को नेगेटिविटी उदास शायद चकम पूरा कोरोना या सर्कल या ऑफिस चकम द माहौल या फ्रेंड्स या चकम मुझे सर जुड़ी हुई रिश्ते दी आगा टोल डिस्टर्ब सी लो बकार द मुझे उसको खपल माइंड रिलैक्स साथ खपल आराम ख्याल साथ खपल खूब ख्याल साथ खपल डाइट जगह चे एटलीस्ट 10 जुना पूरे न मुझे रिलैक्स यो मेंटली ब रिलैक्स यो मुझे सारा बचकम वाबस्ता रिश्ते जुड़े हुए दी आगा टोले हम रिलैक्स साथ न मुझे ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी राजी नो टोलो नावल खपल जान बिया आगे न पस नूर खल को हम सोच कवाल पकार दी अगवाई ने कतब रोग है न तब दुनिया व टोलो वाल ख्याल साथे कत पखपल बीमार पखपल तकलीफों के न तब बचा बल ख्याल से साथे नो पकार दा अवल खपल जान बिया नूर खलकम दी और ऑफिस हम दा नो रूटीन हम दा सदा खो पकार दा چې اول خپل ځان بار چې سوچ کو نو ظاهري خبره ده چې زبایم نو ما سره به ما اېد ګر سرکلی او بل خبره ته کوم چې کوم ډیره پته والا خبره ده وای ځوان هر شوبه کایا ډاکټرز له ټیچرز له موږ غو انکرز له نو لک موږ چې انسان ګډ ورسي خدا نه خواسته خپمو خراب سي خدا نه خواسته سټرس لا ډیپریشن لا سنس موستلی خلکو باندې دا اٹیک وشي فالج وال یا سټرس لا سره هارت اٹیک وشي د سره سکیږي खलकों ने डिस्टर्ब कीगी ऑफिस रूटीन में डिस्टर्ब कीजिए हर इंसान वाली रिप्लेसमेंट हम शिता डायरेक्ट बलकस पराशी नो सोक डिस्टर्ब कीजिए चा हेल्थ बर्बाद जी सोक तबाव बर्बाद सी चा खपल टूल जिंदगी बर्बाद सी इन मुजा वाला नो पकार दा सी मुजा वाल खपल जान ख्याल सातू ब्या दानो सर्कल दानो रूटीन हर से चली चकल तास टिक्यू न हर से बटिकी लुगरानो कतन को बाकायदा प्रोग्राम शुरुआत को जकी तबवरजू जकी सर खबर या तरीको एक्चुअली नन जकी माँ कॉपी कई बिकॉज माँ ब्लैक ड्रेस अच्छा तो नजा कि हम ब्लैक ड्रेस अच्छा वाले खैर तो खुद ना ब्लैक अच्छा वाले हो एनी हाउ माँ सर मैचिंग करे था राजे कर गतन को जकी तवरजू जकी सर स्टडी बस को रेसिपी तो पता को गपशप लगो सलाम जकी सिंगे वालेकुम सलाम जंग तासो खैर द बिल्कुल टिकटॉक A1 फिट फातिमा यकीनन तामा सर मैचिंग वाले कड़ा ना माशा मा दा खबर कोला अवल खो तासा जा ډیر زبردست هیلث حواله سره تاسو ډمه خسته خبرو کړ واقع موږ له پکار د خپل هیلث مطابق مو زموږ ډیر دا سوچونه کو دا خیر اني هاو نن زه دا خبر ما تاسو کول نه خدا ما کاپی کړ نن خیر د خسته کار د خسته کله راچولې او ثانک یو سو مچ زکی همیشه زه خسته کار و خو بس دا چې خلک بیا وای چې پریشه خسته نه خیر اني هاو
ډېره ښایسته یم دا چې کوم ډرس ما چولی ده هم واقعي ما نن زکي سره ما میچینګ کړه زکي همیشه بلیک ډرس اچوي دا چې کوم ډرس ما چل دا سو ګرانو کتونکو دا هغه برانډ ده بیونډ تھریډز وال چې کوم نوم سره دا برانډ ده او دو چې کوم دا آؤټلیټ ده دا سفاری یو نو بیریا ټاون فیز 1 سفاری کې دو ول آؤټلیټ ده هغه موتی بازار مال سے او د چې کوم ډیزاینر ده دا عثمان منیر صاحب ده او دو چې کوم کانټیکټ نمبرز دي یا چې کوم دو ول اپ تاسو اپروچ کوونه غواړو نو سوشل میډیا باندې دو بیونډ تھریډز نام سره برانډ ده او دا چې کوم دي دا ډېر ریزن زکي زیاده ځکه چې مو دو ډرس ډېر زیات ریزنیبل دي او خسته کلرز کې او ډېر ښه فیبریک هم دا او دا کړای ډېر مزدار په شوی دا که تاسو هم اورډر کوونه غواړئ په دو سوشل میډیا باندې ورسئ او کانټیکټ ورسره وکړئ بیونډ تھریډز په نوم باندې دا نو زکي دا راته ووایه چې ما خو ته خپل ډرس همیشه په شان وښولی ته به ریسیپي ته ماته وښایې ستا کوم نن ریسیپي راوړې ده بالکل نن شمع پخلی کې ډېر زبردست کم ریسپی جوړ کړل ډېر زبردست کم زما کم مینوال خلک ما ته ګوري زما کم خویندې دي زما کم مشران دي ماشومان زما ډېر زیات ریسپی ډېر زیات خوښوي بنډل اف تھینکس فرسټ اف اول شمع پخلی کې نن ډېر زبردست زما کوشش هي شمع پخلی کې تاسو نوې سبزیان انټروډیوس وکړم نوې ریسپیان تاسو لپاره انټروډیوس وکړم او نن زه پخوم کوم مکس سپیشل مکس سبزي دا ډېر زبردست سبزي خو هر سړی کور کې پخوي اور دا کم سبزی کم ترکیب باندې سبزی جوړم دا لګ یونیک سټایل کې جوړیږي با اور ډېر مزدار طریقه به تاسو خامخا کور کې اټرایو کې او چا اوس ټي وي آن کړ دې زر کاپی پنسل والے زما دا ریسپی ځان سره نوٹ کې فرسٹ اوور شمع پخلی کې د دې کوم مثالي استعماليږي هغه باندې ډوډوس کوم دل بار موږ پکار دې نیم سر مکس ویجیټیبل او مکس ویجیټیبل کې موږ کیپسیکم آلوگان گرین بینز گاجر اور ادرک اور اوگا دا موږ پکار دی اور سپیشلی د ګارنش لپاره لیموان شین مرچکې او چقندر دا موږ د ډریسنګ لپاره پکار دی خدای کې کوم مثالي استعماليږي هغه بل نوډلز کوم هاف ټی سپون موږ کرش چلی پکار دی 1 ټیبل سپون موږ چکن پاؤډر پکار دی هاف ټی سپون موږ وائٹ پیپر پکار دی حسب ذائقہ مالګه پکار دا هاف ټی سپون موږ اوریګانو پکار دی اور اسپیشلی د دې بغیر دا ریسپی هغه د انکمپلیټ دی هغه د شمع کوکنګ آئل اور د شمع کوکنګ آئل کا سلوگن دی بولے دل کی بولیاں خا دا خو د دې سلوگن دی اور دا د دې بغیر فلیور نه جوړیږي شمع بغیر اور د دې ترکیب ډېر سمپل دی او هر سړی ځان څخه خامخا کور کې ټرای کی د دې کوم ترکیب دی فرست اف ال تاسو سبزیان ټول مکس په وبینځي او بو کې وای شي سړم تاسو بو کې شي هغه ټیم اوگا سون اوگا اوریگانو چکن پاؤڈر حسب ذائقہ مالګه دا پکې ایڈ پکې اور ټول امپورټډ د دې فلیور باندې جوړیږي 2 ټیبل سپون شمع کوکنګ دا پکې دا پکې تاسو ایڈ پکې اور تقریبا 25 منټ لګي د یشول باندې څنګه وای شي بل تر تاسو شمع کوکنګ آئل والے میډیم فلیم باندې تاسو ګرم پکې څنګه تاسو آئل ګرم شي بیا تاسو اوګه او سون پکې واچي او لغون لایټ براون شي څنګه لایټ براون شي هغه پس کرش چلی چکن پاؤڈر اوریگانو وائٹ پیپر حسب ذائقہ مالګه دا پکې ایڈ پکې او لغون تاسو لغون فرائی پکې څنګه تاسو مثال لغون کې فرائی شي څنګه تاسو کم سبزیان مو بو کې یشول دي سو دا وبا صبح دکې دبا دکې شمع کوکنګ آئل کې واچوبا اور میډیم فلیم باندې سوته کوبا تقریبا 10 to 15 منټس باندې تاسو د دې کې سبزیان مصالحو کې مکس کېبا او سوته کېبا تقریبا تاسو کوشش وکړئ میډیم فلیم باندې دا تاسو فرائی کې څنګه فرائی شي هغه پس تاسو ګارنش وکړئ او ډش آؤٹ وکړئ او اخر کې دا خبره کول غواړم دا کم سبزیان کم فائدہ لري کیپسیکم آلوگان گرین بینز دا هیلث حواله سره ډېر زیات مفید دي ډېر زیات کیلریز دي پوټیشیم دي او کم کیپسیکم دي کې ډېر زیات مین کردار دا دی او تاسو کم وینا کم ډېر زیات تیز و گردش کی کنټرول کوي کولېسټرول کنټرول کوي اور تاسو هیلث حواله سره ډېر زیات مفید دي زبردست نن خو ځکه ډېرې مزدار طریقې سره موږ ته ریسیپي مو خوله او بل چې کوم دی سبزي پکې استعمالي هغې فواید هم راته وښول تھینک یو سو مچ ځکه نن خو واقعي زه خوشحاله سم چې ځکه نن ډېر ډیټیل باندې موږ ته وښول هسې خو ځکه پریش داس تختې پریش زره رټای لګولي نو په شان هغې ګرانو کتونکو پروګرام چې تاسو هم کال کولی سو حصه اخیستلی شو نن موږ سره مېلمانه هم ډېر زبردست دي اوس اوس ملاقاتونه کوو خو فلحال او شوی دی وړې شان د میول د مې نه واپس راځو بیا به ګپ شپ لګوو
کتونکو زه بیا تاسو ته پروګرام چې هر کلی وایو اکچولی بریک کو نو بریک کې ما چې کوم دا دی وخت موږ سره ملما د هغو سره ډسکشن روانو نو هغو د لایف د ژوند حوالې سره ما خبرې اترې سره کولې نو موږ ډېر زیات بیزي وو نو بریک نه پس واپس راغلو ما ته پته هم نه ولګېدله اني هاو غیان کتونکو دی وخت سټوډیو کې ما سره یو درون ملما ده ماشاءالله ینګ ده انرجیټک ده تعلق صحافت دنیا نه ده مطلب جرنالست دی ایز ا سینیئر رپورټر هم کار کوي دین علاوه دو کزه تعارف تاسو کوم نو پرنٹ میډیا سره هم تعلق لري دین علاوه الکترونیک میډیا سره هم تعلق لري دین علاوه کزه یو خبره دو حواله سره کوم چې دو پورا فیملی مطلب پورا فیملی صحافت شعبے سره تعلق لري او دو ته اوی لیکي نه چې ورثه میں ملی ہے صحافت دو ته ماته لګي ورثه چې ملا شوی دا غانو کتن کو دی وخت ما سره هارون سراج سټوډیو کې موجود دی راځي چاغو ته هر کلی وایو ستړي مسی ورته وایو او پاتې کچھ آیا دا صحافت ته شوق لرل لکه فیملی لوجه دی دا سٹارټ کړی دا سلامونه هارون څنګه ډیره مهرباني شکریا جی چې تاسو موږ له خپل پروګرام کې شرکت موقع راکړه تاسو ډیره مهرباني جی تھینک یو سو مچ هارون تاسو هم دوره مصروف یو تاسو خپل ټایم راو باسله موږ سره هم پښتوان کې په خیر پښتونخوا کې تاسو موږ جوائن کړی یو جهان مننه دا راته وایا چې تاسو پورا فیملی چې کوم د صحافت شعبې سره تعلق لري لکه تاسو بیسیکلی زم چول دا راته و چې بیسیکلی کوم جی تعلق ساتي خپل ایجوکیشن د څنګه حاصل کړي نو صحافت خو پورا فیملی کې نو تاسو هم شوق لرل بس اسی ول چې فیملی کړي نو زبې وکم داسې ده چې پریشا زما تعلق د سوات سره دی او په سوات کې د منګوري خاص فضاګټ سره زما تعلق دی اوسېږم هم هلته فیملی مې هم هلته ده صحافت زمونږ په رګونو کې دی د فیملی زمونږ چې کوم بیکګراوند دی هغه موږ پریس فیملی یو د سوات چې کله سوات د سټیټ د ورو نو زما ګرینډ فادر چې دی هغه بخط و خطابت په هغه وخت کې کوو چې کله سوات سټیټ د ور کې لا مزغه د پاکستاني سمله نو جوړ شي دا هغه وختونه زما ګرینډ فادر چې دی نو هغه به خط و خطابت کوو بیا د سیدا سلسله زما مشران چې کوم دی هغې ته ټرانسفر شو بیا ایون زما والد صاحب بیا مې زما مشر چې کوم ایلډرز دي کزنز دی هغې صحافت سره تعلق و د بچپن نه چې کله به موږ سکول لایف کې به وو زما والد صاحب سره به زما ډېر زیات اټیچمنټ دی زه د خپل والد صاحب یو داسې جانشین وم چې زه هغه سره زما ډېر زیات اټیچمنټ پاتې شوی نو چې کله به هم هغې مطلب کور کې ټول لاډ لاو جی هغې نه چې کله به زما والد صاحب داسې یو فیلډ ریپورټینګ به کوو نو زه به ورسره وم زما که زما والد صاحب چې به چېرته هم تلو نو زه به ورسره وم ایون زما په کور کې به زما مشر ورور به ورته مطلب افس کې د یوازې نه پرېښودلی والد صاحب کور کې به چې کله به زما مشرې ورور به مې ورته اکثر غوسه هم شو چې د سکولینګ خرابېږي مدرسه خرابېږي نو ما والد صاحب به منع کوو چې دی ځان سره هر ځای ته مه بوځه نو زما والد صاحب سره اټیچمنټ ډېر زیات و نو چې کله به هغې ریپورټینګ کوو دغه کوو زما زړه کې به ډېر خواهش و چې یاره زه چې کله لوی شم نو زه جرنالیزم فیلډ ته دغه بچپن نه مې ورسره دغه و مطلب چې دوره اول نه ماشومان نه به چې ګرځېدلی نو زړه ډک شوی نه و چې یاره دا څه ګرځېدل راګرځېدل دي ریپورټینګ کول دي خوند به راکوو او زما خواهش به مې و چې کله به زه فرنټ ته راځم او میډیا کې به کار کوم بیا داسې وشوه چې زما والد صاحب کله چې بیا سوات کې طالبانیزیشن پیریډ سٹارټ شو زما برادر ان لا چې هغه ډي ایس پی او جاوید اقبال هغې ډیوټي په لکي مروت کې وه نو هغې هلته په بلاسټ کې هغه شهید کړی شو په لکي مروت کې 28 فبروري 2008 کې نو بیا د هغې په سیم ډیم باندې جنازه وه په سوات کې هم په هغه وخت کې سهار 8 بجې دا انسیډنټ په لکي مروت کې شوی بیا د هغې جنازه وه په سوات کې د شپې ماښام په 8 بجې باندې نو په هغې کې زموږ ټوله فیملی هم وه زما والد صاحب هم و د سوات ډېر درانه خلک وو په هغه جنازه کې زموږ ټوله فیملی پکې مو نو په هغې کې بیا یو بل بلاسټ وشو خودکش دماکه په هغه جنازه کې وشو دا یو ډېر فیمس بلاسټ و په سوات کې نو په هغې کې زما والد صاحب هم شهید شو زما د خاندان شپږ کسان په هغې کې شهیدان شو او د هغې سره سره په درزنونو زما د فیملی ممبرز کزنز هغه ټول زخمیان شو داسې د سوات چې کوم د مکان باغ د پوره منګورې چې کوم زه به دا وایم چې هغه چانکړی پاینیر خلک وو د منګورې سیټي هغې هم هغې کې شهادت وشو زموږ چې کوم محله وه په هغې کې یو قرام و تاسو یو کانټ امیجن اټ چې په یو کور نه 15 جنازې په یو ټایم وځي نو چې هغې کې به څنګه حالات بیا تاسو امیجن کولی شئ نو چې کله دا انسیډنټ وشو زما والد صاحب چې کله بیا دفناوه هو زه خپل والد صاحب په قبر له پاسه ولاړم نو ما خپل زړه کې دا یو
تمنا او یو دغه مې وکړو خپل ځان سره مې کمیټمنټ وکړو چې یار انسټیډ اف ادر فیلډ زه به جرنالیزم ته راځم د خپل پلار پروفیشن به اپناوم او د هغې چې کوم میشن و د هغې چې کوم طریقه کار و زه به په هغې نقش قدم باندې ځم چې زه ډاکټر فیلډ ته لاړ شم یا بل انجینرینګ فیلډ ته لاړ شم یا بلا 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 نور فیلډز دي نو ما هغه ټول اګنور کړل او زه په هغه وخت کې میټریک کې وم چې کله دا انسیډنټ وشو په 2008 کې نو د هغې نه پس بیا زه جرنالیزم ته راغلم او شکر الحمدلله بیا د هغې نه پس زما ریپلیسمنټ شو د والد صاحب په ځای باندې نو ما خپل سټډي به هم کنټینیو ساتله او ما به خپل ریپورټینګ هم د سوات نه کوو بیا ما خپل جرنالیزم کمپلیټ مطلب تاسو خپل علاقه هم نه پرېښودله مطلب خپل علاقې چې کوم ایشوز و څیزونه عام هایلایټ کول بالکل جی ما په چې کوم طالبانایزیشن پیریډ نه بیا زموږ آی ډي پیز نه پس بیا موږ سوات ته رالو ما ټیک ټاک ملیټري اپریشن کور کړی دی ما بیا الیکشن چې کوم د 2013 راغی نو هغه مې هم کور کړی 18 الیکشن مې هم کړی او آلموسټ د 12 سال مې وشو چې په دې فیلډ کې یم ها ماشاءالله ماشاءالله لایک دا کوم تاسو چې غټه قرباني دا چې تاسو خپل علاقې کې ناست یو او خپل علاقې خلکو आवाज یو خپل علاقې چې کوم ایشوز دي هغه هایلایټ کو دا هم غټه خبره ده بیکاز تاسو فیملی خو ډېرې قربانۍ ورکړې دي او دا چې کوم وخت و چې دا کوم دا ټیرریسټ اټیکس و دا خودکش دھماکې دا واقعي پاکستان باندې ډېر غټ ازمایش و او شکر ده لږ اوس خو الحمدلله هغسې حالات نه دي چې ټایم ته هغه ټایم دغه حالات و ښه تا راته ووایه هارون چې پاکستاني میډیا دا که موږ وګورو نو تاسو ته لګي چې موږ پاکستاني میډیا څه حده پورې آزاد ده دا تاسو ډېر ښه سوال وکړو پریشت زه به لږ د دې بیکګراونډ تاسو ته دا ووایم چې ما ته دا اعزاز حاصل دی چې ما امریکا میډیا کې هم کار کړی دی زه 2014 کې د انټرنیشنل سنټر فار جرنالیسټ چې کوم دی هغې واشنګټن ډي سي نه یو فیلوشپ و زه هغه فیلوشپ کې سلیکټ شوی وم او زه یو اس ته تللی وم او زه هلته کې په سوینا مارننګ نیوز د هغې یو سوینا یو سیټي ده د جورجیا او د هغې یو اخبار دی سوینا مارننګ نیوز چې هغه هلته ډېر فیمس دی ما امریکن میډیا کې د امریکن جرنلیسټ سره کار کړی دی او چې هغه ډیولپ کنټریز ته موږ وګورو او پاکستان ته وګورو نو فرق خو ډېر زیات دی خو بیا هم زموږ پاکستاني میډیا بالکل موږ ویلی شو چې آزاده ده موږ تنقید برای اصلاح کولی شو په ډفرنټ عام خلک چې کوم دا لکه دا سوشل میډیا استعمالوي دا خو آزاد دي دغه مطلب هر سړی ریپورټر هم د رایټ نو هر سړی کیمرامین هم دا هر سړی جرنالست لایک کور کې ټولو سره دغه فیسبوک ته هم دغه الکترونیک میډیا باندې څیزونه ګوري بیا خپل تبصرې په سوشل میډیا ورکړي همدغه خبره ده خو چې کوم چینلز دي تاسو هم رایټ نو یو نجي چینل سره کار کوو تاسو لکه چینلز چې کوم د یو حده پورې آزاد دي او که نه بیکاز موسټلی ویلی کېږي چې آزاد نه دي سټل لایک هغه چې کوم یو انکر دا یو کوم جرنالست ده هغه خپله رای هغه نشي ورکولی مطلب ایجنډا چې کوم هغه چینل طرف نه از اټ ټرو بالکل جی د کې داسې وي پریشه چې تاسو چې کله هم په یو چینل کې کار کوئ نو هغې تاسو ته خپل یو ګایډلاینز درکوي بالکل بل زموږ نیشنل انټرسټ چې دی هغه اټس کم فرسټ نو چې کله هم تاسو په یو میډیا ارګنایزیشن کې کار کوئ نو هغې تاسو له یو روډ میپ درکړي چېرې نیشنل انټرسټ چې کوم ځای کې وایلیټ کېږي د هغې نه به هغه به تاسو لاین به نه کراس کوئ نور بله زموږ چې کوم فیلډز دي هغې کې موږ پاکستاني میډیا یو حده پورې آزاده ده هغې کې خپل موږ چې کوم صحافت دی هغه موږ په آزادانه طریقه سره کولی شو لیکن داسې کوارټرز شته داسې سیکټر شته چې هغې کې موږ ریپورټینګ نشو کولی موږ ته هغې اجازت نشته او چې بیا موږ کله کمپیر کړو د ویسټرن کنټري سره یا د ډیولپ کنټري سره نو بیا خو ډېر زیات فرق دی موږ هغې لیول ته لا نیو رسېدلي چې کوم لیول ته ډیولپ کنټریز په الکترونیک میډیا کې په پرنټ میډیا کې رسېدلي دي بالکل صحیح وایي تاسو موسټلی دا که موږ وګورو که نه نو هغسې خلک ویلي کېږي چې یاره موږ پاکستاني میډیا چې کومه د بې لګام ګوړې په شانته ده چې کوم پلی ولګېږي سوشل میډیا ویلی سي یو حده پورې چې خلک بې لګامه غوندې مطلب پریږ یا خوا دې خوا چې کوم اوتھینټک نیوز نه ورکوي یا کوم اوتھینټک سورس ته نه ورته میلاو شوي بس دلته اخته نه وګوري بیا ډفرنټ گروپس کې ورکړي وټساپ کې بیا ډفرنټ بچه خپل سوشل میډیا باندې ورکړي هغه چې کوم د لږ حده پورې کېږي خو الکترونیک میډیا پر ځم چې یو تقریباً آئی تھنک سو دا ما رائے ده چې 70 یا 50% پورې انسان چې کوم جرنالسٹ دی هغه مطلب پراپر زه ویلی کېږم چې هغه خپل صحیح طریقې سره خپل حق یا فرض ادا کوي بل دا به وایم چې پاکستاني چې کوم میډیا ده موجوده حالات کې
تاسو په خیال کې مثبت رول ادا کوي که منفي رول ادا کوي؟ ګورئ جی تاسو د سوشل میډیا خبره وکړه. سوشل میډیا سټیزن جرنالیزم ورته موږ ویلی شو او چې کوم سټیزن جرنالیزم دی دا کانسیپټ په ویسټرن کنټریز کې خو د ډېر مخکې نه و او چې کله پاکستان ته هغه راغی او لږ دلته په ښه طریقې سره خو هغه مخکې لا نړ ځکه چې زموږ سوشل میډیا باندې کم انفارمیشن راځي نو هغه فیک نیوز باندې زیات د هغې فوکس وي او زموږ چې کوم لوکلز دي انسټیټ چې هغه په هغې باندې زر یقین وکړي. اوس چې کله الکترونیک میډیا یا د پرنټ میډیا خبر راځي نو دا ریسپانسیبل میډیا ده ځکه الکترونیک میډیا پرنټ میډیا به تاسو ته یو اکوریټ خبر درکړي هغه د کم خبر چې تاسو ته درکړي د هغې ریسپانسیبلیټي اون کوي د هغې ډبل چیک کیږي هغې کې پروفیشنلز ناست دي چې کم انفارمیشن تاسو ته د ټي وي په شیشه باندې ډیسیمینیټ کیږي هغه اکوریټ وي چې کم انفارمیشن که هغه اکوریټ نه وي نو هغه تاسو سره یو لام شته باقاعده طور تاسو یوز کولی هم شئ چې دا خبر غلط دی. اوس که موږ وګورو نو سوشل میډیا کې خو دا کانسیپټ نشته د چا چې څه زړه غواړي هغه ویلی شي څوک د چا په سپینه لمن تور داغ هم لګولی شي او هغه داغ چې دی هغه د لر کېدو دپاره بیا ډېر محنت پکار دی چې هغه خپل کویا هو سټیټس واپس یې بحال کولو دپاره. نو که موږ دغه وګورو نو هغه دغه صورتحال باندې زموږ الکترونیک میډیا چې دی هغه ریسپانسیبل ده په نسبت د سوشل میډیا. بالکل صحیح خبره وکړه بیکاز که الکترونیک میډیا موږ خبرو کو نو سورس هم به ورشوي چې یاره د سورس نه ما دا معلومات شوي دي او دا دی هدا پورې اتھنټک دی او که نه دي. خیر اینی هاو دا راته ووایه هارون نن سبا چې کوم دور دا ډیجیټل میډیا دی ډېر زیات هایپ ده چې بھائی که موږ یوت ته نو پکار چې دو موږ ډیجیټل میډیا استعمال زیات وکړو هغې سره مطلب مواقع روزګار مواقع هم زیاتې میلاو کېږي. نو تاسو دې ته په کم نظر سره ګورئ چې آیا که موږ ډیجیټل میډیا استعمال کو نو هغې سره موږ ته څه فواید حاصل کیدی شي نسی کیدی بیکاز که ویورشپ موږ خبرو کو نو ډېر زیات دی دا الکترونیک میډیا نه د ډیجیټل میډیا ډېره زیاته مطلب اندا نن سبا په دې مسله رائے لري. بالکل جی پکار دا سپورټ کول پکار دی اپریشیټ کول پکار دی او پکار دی زمونږ ډیجیټل میډیا پلیټفارم چې دی هغه سټرینتن شي خو په دې کې د یو څیز خیال زما خیال دی چې پکار دی چې کم کانټینټ مونږ مخکې خلکو لور کوو هغه انفارمیټیو پکار دی هغه اکوریټ پکار دی ډبل سورس چیک پکار دی او که موږ وګورو ډیجیټل میډیا په پاکستان کې ډېره زیاته ان ده او پوډکاسټ که موږ وګورو زموږ ینګ کول ځوانان چې کوم دي هغه دې سایډ ته روان دي او ښه خبره ده موږ له اپریشیټ کول پکار دي چې زموږ ځوانان زموږ ډیجیټل میډیا چې دی هغه سټرونګ شي خو د لایکس د بریکینګ نیوز په دې په چکر کې چې موږ کم سیز بیلون کیو د خپل معاشري چې کوم موږ سوسایټي کې چې موږ کم نقصان ورکو د خپل لایکس دپاره د خپل پیج پروموشن دپاره خپل کانټینټ پروموشن دپاره دغې نه موږ له پکار دی چې لږ اجتناب وکړو موږ له پکار دی چې داسې یو پیور کوالټي کانټینټ وکړو. اصل چې نن سبا که تاسو وګورو که ډیجیټل میډیا دا سوشل میډیا خبرو کو ایون کې اوس خو الکترونیک میډیا وال چې کوم سیزونه په یوټیوب باندې اوس راشي که نه موسټلی خلکو سره هغسې هغه ټایم نی ټاک شوز کته نه وال یا مطلب بیزي روټین انسان وال یا هغه نو خلک چې واپس راشي نو افس نه بیا یوټیوب کولاو کې چې یار نن دا جرنلست دا پروګرام کړ نسی ویډیو پکې هغه پراپر هغه بیا یوټیوب باندې خلک ګوري. نو موسټلی داسې چې په یوټیوب باندې که یو شی لګي نو داسې یو کیپشن ورکي خطرناک شان دی چې دې کې دا شوي وو دې کې دا څه چل شوی وو او دې کې خو دغسې لانجه شوی وو بیا دا هاتاپایي شوی وو نو هغه چې کوم دو کیپشن ورکړي نو دو داسې کیپشن ورکړي چې هغه ډېره عجیبه غوندي نو خلک هغه کلاو کولو لپاره به کلیک په وکړي حالانکې هغه فیک بیا خبره پکې هغه اسم نه پکې نو دا هم نن سبا ډېر زیات وایرل شوی د سیزونه چې دا خلک استعمالوي حالانکې نه دي کول پکار داسې. تاسو په دې کې څه رایه لرئ؟ ګورئ چې کله تاسو جرنالیزم کوئ که نه جي تیوریټیکلی جرنالیزم چې کله تاسو کوئ هغې کې تاسو ته دا څیز ښیي چې د یو ویور سره ریموټ په لاس کې دی هغه ستاسو چینل ولې وګوري بلها شی چینلې دي یو ویور چې دی هغه ستاسو ریموټ سره دی هغه ستاسو چینل ولې وګوري تاسو به څه کانټینټ هغه له ورکوئ چې ستاسو ویورشپ چې دی هغه انګیج دي هغه تاسو برقرار خپل ویورشپ وساتئ او هغې ته تاسو داسې انفارمیشن داسې کانټینټ ورکوئ چې هغه په خوشحالۍ سره ستاسو هغه ون پروګرام وګوري. اوس زموږ په سوسایټۍ کې دلته څه چکر دی دلته کې اگین هغه خبره ده چې د خپل پیج د لایکس دپاره پروموشن دپاره مونږ د سبسکرایبرز د انکریز کولو دپاره داسې یو سنټنس مونږ ولیکو چې هغه مونږ بڑا چړا کر پیش کو سنسنخیزي پکې پلاو کو معاشره کې نو چې زمونږ د یو کلیک دپاره مونږ داسې کانټینټ مونږ مخې ته ویسو چې په هغې کې زمونږ د سوسایټۍ ته چې مونږ کم وده ورکول غواړو د ودې په ځای مونږ نقصان ورکو فار د سیک پرپز چې یاره زما
سبسکرایبر دي زیات شي زما د لایکس زیات شي باندې ویوز زیات زما د ویوز زیات شي نو دا هغه ټول گیم دی چې په هغه کې دا ټول نیگیټیو پوینټس کې شماري خو زمون خلک خود دې سیس قدر نشته زمون چې کوم یوټیوبرز دي یا سوشل اکټیویست دي هغه خود دې سیزونه پروا نه ساتي بس هغه خو خپل پیج هغه خو د خپل ځان سره غم دی د خپل کانټینټ سره غم نشته چې زه سم مخکې ډیسیمینیټ کوم نو دا سیس چې دا په نیگیټیو پوینټس کې شماري صحیح که هارون آخري کوېشن ځکه چې زکیم لګیا د ډېرې مزدار اخلي پخلی کوي او هری بری سبزیاں مخکاری اخلو پخلو شوق لري ویسے یا د سوپ می ډیر زیات وخت دی څه سوپ ته وخت دی سوپ می ډیر زیات وخت دی نه او دا څه خوراک مام ډیر وخت چې کوم راته پیش کې سوپ جوړولې شي نه نو ویم دم دغه د ټایم چې سوپ می ډیر زیات وخت دی او هارت اند سار سوپ چې دی نو دا ز خپل باندې خپل جوړوي چې کله یخنیانی د سیمه ملمانه می اکثر راشي ملګری راشي سواد خو چونګه تاسو ته پته ده د سیلګری سیمه ده نو ملګری اکثر راشي نو یخنی کې ورته اکثر زه د خپل ناس نه سوپ ورته چې کم دی نه تیار کوم ورته ویل کوم نو د زیاترو خلکو خوښ شي دا خو په کار چې موږ تاسو ته یخنی کې به دعوت درکو موږ ته بالکل جی کنه زکي زه بالکل به هارون ته دعوت ورکو چې موږ ډک دوګر بالکل ما خو په کار مسله کنه څنګه سمره وینټر ویکیشن راځي به خامخا انوایټ کو بدلا نه بالکل جی موږ بم راځو تاسو راځي سواد ته او زبر تاسو یو بس سواد ته به ان شاء الله درځو بیا تاسو په کور ملمانه تاسو بس دغه سوپ پر ته جوړوي ښه بالکل جی یو مور دنه ویلکم هر کله بس ثانک یو سو مچ خوشاله سه اچھا یو بل کوېشن چې کوم ما مایند کې نن سبا ډیر زیات ګرځي او هر پاکستانی ماغزو کې ګرځي هر پاکستانی زم ته په دې باره کې سوچ کوي ایز ا جرنالست تاسو نن سبا چې کوم د موږ پولیټیکل دی وخت سچویشن روان ده د موږ سیاسي چې کوم پارټیز لګیا دي عام عوام چې کوم د ډیر متاثر ده میډل کلاس کا طبقه خبرو کوم هغه هم ختمي چې لوور میډل کلاس او ختم مسله غریبا چې کوم غریبان دي خو زم چې تباہ او برباد شو نو چې کوم میډل کلاس طبقه ده هغه هم برباد شو نو د وخت که تاسو د موږ پولیټیکل پارټیز ګورو نو په دې دوه ټول ته په کم نظر سره تاسو ګورو چې آیا دا صحیح کوي دا بلیم گیم دا تماشې دا ډرامې کرټیسزم عام عوام مړکیږي تباہ او برباد اسلام ملک اکانومی برباد اسلام مهنګائی زیات اسلام بیروزګاری زیات اسلام نو دوه خپل کلاشز نه ختم شي دې ماته څه رائے لري بالکل جی زمونږ سوسایټي زمونږ بیوروکراسي زمونږ چې کوم ادارې دي ټول په تقسیم کې دي عوام سره د هیڅ فکر نشته چې کوم اقتدار حلقي دي چې کوم د ریډ زون دی نو په ریډ زون کې چې کومې فیصلې روان دي هغه ټول انډیویجوال کیپیسټي کې روان دي ټول ذاتي مفاد دی کلیرلی خبره وو چې ټول ذاتي مفاد دی هر سړی د خپل مفادو لپاره لګیا دی خو په دې ټول مفاداتو گیم کې چې کم نو طبقه ته نقصان رسي هغه ما او تاسو یو بالکل موږ میډل کلاس خلک د عوام چې کم دي هغه په دې کې زیات پیسه وته هغه ټول نه زیات هغه په دې سیس کې هغه غل کی موږ الیټ کلاس خبرو کو نه سره خو بیا سخت پراپرټیز وای س سیوینګز وای س بانک بیلانس وای که موږ خبرو کو د غریب طبقه د دهاړي طبقه دا غریبان خو ډیر تباہ او برباد ګورې جی الیټ کلاس چې کوم خلک دي هغه ته پېټرول شته هغه ته کور شته هغه ته اے سی شته هغه ته په یخنۍ کې هیټر شته د هغه ماشومان په های سکولونو کې سبق کوي په ایر کنډیشنل کلاس رومز کې ناشتي تباہ او برباد خو مونږ یو چې زمونږ بچي زمونږ میاندې خویندې زمونږ خلک چې دی هغه په ګرمۍ نه ذلیل شو خوار شو اوبه نشته بجلی نشته پراپر سهولیات نشته بیسیک نیډز نه پوره کیږي مهنګائی اسمان ته ورسېده دوه ټایمه خلکو ته خوراک نه میلاویږي یو ټایم چې خلک موږ پولیټیکل پارټیز څه کوي نه نشته هغه په خپل پولیټیکلی بینیفټس کې دي هغه په خپل گین کې دي چې یاره فیوچر به څنګه سمبالو خپل ووټ بینک چې هغه به څنګه زیاتو خپل نیر اینډ ډیر انفلوئنس چې دی هغه به څنګه سپورټ کوو په کم سرکل کې باغی ته بینیفټ ورکو کم شکل کې هاو کن وی بینیفټ او پاکستان بسنګ خرڅو پاکستان بسنګ خرڅو دا غیر ریسورسز بسنګ استعمالو دا عوامو غم د چا سره چې نن سبا ډیفرنٹ ما میډیا کتلی دی اوس بریک ټایم د شارټ وخت او ډیفرنٹ سیزون باندې ما کتلی چې پاکستان فور سیل آی واز لایک مطلب انټرنیشنل میډیا دا سیزون چې اوس لیکي نو دا خو ډیر د موږ لپاره الارمینګ سچویشن دا الارمینګ کنډیشن ده چې یار پاکستان فور سیل نو دا څه کوي دا موږ پولیټیکل پارټي ګورئ جی دلته چې کوم امبیسیز ناستي هغه ټیک ټاک ریپورټینګ کوي زمونږ د میډیا نه چې کوم انفارمیشن امبیسي ته روان دي بیا امبیسي چې خپل چې کوم ریپورټس خپل مخکې ورکوي نو هغه ډېر زیات الارمینګ دي هغه چې موږ ګورو نو هغه چې کوم بیوروکراسي چې کوم ډیپلوماسي ده
هغه خو ډېر بل سچویشن باندې موږ ته ګوري او الله دې نه کړي خو موږ خو پر امید یو چې کم کلیم وز دی دا چې کله گورنمنٹ کہی چې یار ہم خطرہ ٹل گیا ہے اور اب ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں ایک رائٹ پاتھ پہ ابھی جا رہے ہیں الله دې وکړي چې دسي خو چې کم سچویشن موږ وینو چې کم انفارمیشن موږ سره دي نو هغه د عوامو I لپاره don't think so چې عوام دوست بنئ دا عوام دوست فی الحال थैंक यू जी थैंक यू हारून प्रोग्राम ته راتګ پاره یو جهان مننه خوشاله اوسه ډېر زبردست ډسکشن مو کړ یو جهان مننه غواړم کتن کو واشه ودی وړي شاند مې ول د مې نه واپس راځو بیا نور غب شپ هم لګو تاسو لایف کال زما ختم ځکه په لپاره مرزم چرته بل کلمه صرف او صرف مونږ سره اوسه जी ګران کتونکو زر بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا کې پړی هر کلی وای ګران کتونکو تاسو ته خبر ده چې نن موږ سره ملمانه دي هغه ډاکټرز دي او چې نه علاوه خبرو کو نو موږ همیشه کوشش کوو چې هغه ډاکټرز خپل پروګرام کې انویټیشن وکړو چې اټ لیست زم ته سیز د کوم تاسو ته سیز د کو او بل هغه زموږ نور هم ایجوکیټ هم کی زموږ ته نه معلومات موږ سره نه هغه موږ توخی نو ګران کتونکو ځکه په لبزم خو ځکه لګیا خپل ریسیپي آرام سره جوړې دی وخت ما سره ډیر درانه ملمانه سټوډیو کې موجود دي درانه ویټ له سره نه وایم مطلب زه چې کوم پروفایل خبره کوم نه ماشاءالله دوه سره خپل فیلډز کې چې کوم دي خصم تعارف محتاج نه دي اول برا شګرن کتن کو ډاکټر شهباز صاحب په لچ کوم دي ډاکټر قاضي شهباز نوردین صاحب موږ سټوډیو کې موجود دي راځي چې هغه ته هر کلی وایو بیا موږ سره بل مل محمد خو فلحال ازم دوه تباول هر کلی وایو سلامونه څنګه تاسو شهباز وعلیکم السلام ډیر مننه thanks a lot for inviting me شکر الحمدلله خجی تاسو هوای سره ګران کتن کو چې دی ګران کتن کو رائټ ناو کز ډاکټر شهباز خبر او کما چې دوه خپل ماشاءالله دی وخت نظر چې کوم د ډرګ ریهابلیټیشن اسوسییشن او مطلب ماهر نفسیات د خپل یو سنټر دا او د الټا ټول علاج هم کوي او د اون کوي او د علاوه د ډیر زیات قابل سایکیاټریسټ هم دي نو د وخت زم چې شهباز تاسو سره خبرې کو خو بل ملما هم لک انټروډیوس کو اهم غنو کتن کو چایلډ سپیشلیست دی ډاکټر ادیب اقبال صاحب اهم په خپل فیلډ کې زم چې اسم تعارف محتاج نه لري نو راځي هغه ته هم هر کلی وي سلامونه څنګه تاسو ادیم طبیعت مزاج مخده تاسو نوم ادیم د کنه خاط ما ویل چې ته ادیل نه بات چې ما نه خپل چې پریشه مانوم غلط پروناونس کړي نو څنګه تاسو دواړه شکر الحمدلله جی تاسو پروګرام ته چرالو نور ډیر زیات خوشحال شو ډیر خوش شو تاسو هم جهان نه خپل مصروف ترین روټین تاسو ټایم رو بسله او بل موږ غن کتن کو پاره لکه تاسو یو ډسکشن مچ کوو یا چې کوم موږ دی وخت سیزن ډسکس کوو نو اټ لیست هغه هم ته سیز د کوي زما مسز د کومه او تاسو به هم موږ سره غپ شپ لګو را بشو شهباز تاسو پلا اول کوم خبرو کو ایز ا سایکیاټریست زم چې تاسو مددار ته و چې دی وخت خپل یوت خبرو کو نو ډیر زیات ذهني تناو شکار دي ډیر زیات سټرس دي ماشاءالله الیټ کلاس نه هم تعلق ساتي هایلی ایجوکیټډ هم دي سټل دی ډیفرنٹ رقم دا منټل ډس آرډر شکار دي یا که خبرو کوم آی دین دو سوسایډ هم اټمپټ کوي که خبرو کو نو دو سټرس کې دور زیاتی چې انزایټي لیول باندې هغه موډ سوینګز ډیر زیات سي دوال نو هر څه په ځان سوار کړی دي زم دا تاسو ډیلی بیسز باندې بس سونه خلک راځي چې خپل علاج په تر باندې کې سپیشل که یوت خبره وکړو زه به خو تاسو ته WHO ریپورټ به شیر کوم چې نیکسٹ 7 ایئرز کې به 60% د آبادی چې دا به ډیپریشن شکاري موږ سره هر دریم یا سلورم کس هغه ډیپریشن انزایټي منټل هیلث ایشوز سره راځي دلته کې او مسله دا سیده چې زموږ خلکو ته اویرنس نشته چې اویرنس نشته نو هغه ډاکټر په بجای هغه دم درود پسې ګرځي نو کله چې هغه بالکل سیویر سټیج ته لاړ شي هغه ته سوسایډ طرف ته رواني نو هغه ټایم کې هغه ته ډاکټر یاد شي نو هغه ډیر لیټي نو کدا پهل راشي او بالکل د آگاهی څنګه چې ډیولپډ کنټریز کې آگاه دي منټل هیلث ایشوز د لپاره نو هغه بیا ډیر زر ریکوري او ډیر ښه هغه پروګنوسیس دي ډاکټر شهباز دا خبر هم ده کنه چې خلکو ته دام نشته پته چې آیا سایکالوجیست ته وایي سایکیاټریست ته وایي بیکاز موستلی که کوم خلکو ته صرف کاونسلینګ ضرورت وي کوم خلکو ته صرف یو ګایډ لاین ضرورت وي کوم خلکو ته صرف ځان پوهول پکاري چې آیا زه دا سټرس په دې خبرې باندې ما
که زه دا خبره لږ کنټرول کما یا دا پرابلم خپله کوشش وکړم نو دا ختم کیدی شي یا څه منټل هغه ایکسرسایزز وکړم نو کیدی شي زه ریلیکس یم خلک بیا لاړ شي سایکیاټرسټ ولا هم نو بیا هغه خبره چې هغه میډیسنز وخوري یا سلیپینګ پیلز یا چې کوم هغه ډرګ ورکوي هغه ته اوس نه هم نور هم خراب شي نو په دې باندې تاسو خلکو ته لږ اویرنس ورکوي لږ داسې ګایډ کوئ چې تاسو دا پرابلم دوره غټ نه ده ټول نه پهله چې تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو ټول نه پهله به زه پوه کوم عوام ته چې دا سایکیاټرسټ او سایکالوجسټ کې څه فرق دی سایکیاټرسټ از MBBS ډاکټر ټیک شو هغه بیا سپیشلایزیشن کوي سایکیاټري کې بیا هغه سایکیاټرسټ جوړیږي سایکالوجسټ چې دی هغه نان ډاکټري هغه صرف BSc MSc سایکالوجي کوي نو هغه بیا سایکالوجسټ جوړ شي سایکالوجسټ صرف وربل تھراپي کوي سایکیاټرسټ تاسو ته میډیکیشن پرسکرایب کوي بل دا د مین فیچر دا دی چې سایکیاټرسټ کین بی ا سایکالوجسټ آلسو بٹ psychologist can't be a psychiatrist ٹھیک شو psychotherapy verbal therapy اگر psychiatrist هم کولی شي دا بیا psychiatrist domain کې راځي چې if he or she needs a medication or only counseling کا counseling اگر ریفر کولیم شي او counseling اگر خپل هم کولی شي او پهله به د psychiatrist ته راځي او بل تاسو ول دا نشه ګولیانې دا یو ډیر غټ ټیبو د سټیګما دی چې دا نشه ګولیانې دي کنه دا داسې دي چې تاسو چې ګوګل کې تاسو سرچینګ کوئ نو بیا هغه د وجنه تاسو هغه ګولې نشي پرې خوده او تاسو چې پراپر ګایډنس سایکیاټرسټ نه علي نو هغه یو بالکل یو طریقه کار دی چې څنګه به تو خپل میډیکیشن ټیپر آف ما داسې پیشنټ کتلی ډیپریشن والا پیشنټ کم چې ډیث بیډ باندې به وو هغه چې دا میډیکیشن واخستو هغه ډیر پرسکون او ډیر خوشاله ژوندۍ تیری ځکه چې اټ از آل اباوت د نیوروکیمیکل امبیلنسز ان یور مایند ایگزیکټلی ٹھیک شو هغه نیوروکیمیکل امبیلنسز بس تاسو دوايانو سره به حل کیږي مونږ د زړه بیمار زړه ګولې خوري هغه ته اس مسله هغه وایي چې یار هغه کلم نه وایي چې زه نه خورم بلډ پریشر مریض د بلډ پریشر ګولې خوري هغه کلم نه وایي چې زه نه خورم د شوګر مریض د شوګر ګولې خوري هغه کلم نه وایي چې زه به نه خورم خو د نفسیاتي مریض داسې هغه ډیو ټیبو او سټیګما جوړ شوی دی چې هغه چې کله وګوري دا خو لیونه دی مونږ سوسایټي کې وګورو 15 کسان ناستي خلک وایي یار ماته ډیپریشن دی مالګه کم نه ماته بلډ پریشر دی مالګه کم واچو ماته شوګر دی چینی کم واچو کله عام عوام کې دا خبره نه دی کړې چې یار ماته ډیپریشن دی یا ماته انزایټي دی یا ماته پینیک اٹیکس کیږي یا ماته پرسنالټي دا پرابلم دی دا چې کله پورې موږ ته اویرنس نه یو کله پورې تاسو پر کله موږ مدو کوي نه موږ عوام ته دا خبره نه رسو نو دا هم داسې ټیبو سټیګما به جوړیږي ټول کورونه کې سایکیاټریک پیشنټ دي ټول کورونه کې منټل هیلث پرابلم دي منټل هیلث کا خبر تاسو کړل لکه چې تاسو هارت خبر وکړه نو هغه موږ علاج هم کوو ډاکټر ته هم جو لایک دماغ هم د جسم حصہ ده کنه دا هم ډسټرب کې دي شي او ټول نه زیات کار هم دماغ کې مجرد پورا باډي هم چلی دا دماغ نو ظاهري خبر دی کې هم څه ډیفالت خورات لشي څه پرابلم پکې راتلی څه ایشو پکې راتلی سي نو سټیل مجرد شي نه دا خو لیونه ده دا خو نفسیاتي ده د ما د خو دوري راځي څنګه چې زړه بیماری زړه ډاکټر ته ځي اډوکو بیماری اډوکو ډاکټر ته ځي خو د دماغي بیمار چې هغه دماغي ډاکټر ته نه ځي سایکیاټریک النسز کې صرف دوه النس داسې دي چې کوم مایلډ ټریټیبل دي یا ټریټیبل نه دي هغه سکیزوفرینیا دی او هغه سایکوسس دی هغه دواړه مونږ لیونو کیټګری کې اچو بقایا چې کوم سمپټمز دي پینیک اٹیک شو انزایټي شو ډیپریشن شو مینیا شو ستاسو بارډر لاین پرسنالټي شو هیسټریونیک پرسنالټي شو سکیزوئډ پرسنالټي شو یا پرسنالټي ډیس آرډر شو دا ټول چې دي دا ټریټیبل دي خلک دي ډېر ښه زموږ سره ایون کې ډېر ښه اکټریس کم چې اډمایر کوي خلک موږ سره ټریټمنټ علي هغه بالکل بیسټ پرفارمنس ورکوي ایگزیکټلی دا پکار ده بیکاز موږ ډېر پالیټیشن شو بالکل صحیح خبره کو ځکه چې دې وخت موږ ته ضرورت ده کدا اوس حالات وګورو دا لک ډیپریشن ډیر زیاته لکه سیاسي ګیمه عجیبه غونډه روانه ده مهنګائی زیاته شو روزګار نشته یوت هم ډسټرب ده خلک هم ډسټرب نو دې وخت کې موږ خپل ډاکټر سره رجوع کو هغه سره لکینو لږ ورته وایي چې دغه ایشوز دي نو اټ لیست کې داسې موږ چې کوم هغه نیګیټیویټي په روان یو هغه موږ سایډ ته کو خپل کار باندې خپل پرابلم باندې فوکس وکړو نو کې دا مسله اسانه سي بالکل تاسو ټیک خبره او ډیولپ کنټریز کې هر کم کس دی هغه سره خپل سایکیاټریست دی and psychiatrist is considered as a status symbol for them الته دا اویرنس دی او دلته صرف دا لیونی دی او د لیونو ډاکټر دی دلته صرف دا ټیبو دی دا ختمول غواړي او دا چې نه ختمیږي نو دا به ډیر زیات اگر فرض کوم چې ډیپریشن والی ګولۍ مالو کنه دی مده سره اګری کوي که ډیپریشن ګولۍ هم چرته واچو افیس یا
डिप्रेशन गोले खरीदा खोले बने दादा खो नफसियाती दा लका दी वरिश्ता में राजी दा खो नफसियाती दा लाइक अगर गोले इंसान च कम दा कम मेडिसिन मुझे खुरून अगर ज़ाहिरी खबर दा खपल स्ट्रेस कम होला पारा ची मुझे रिलैक्स मुझे खपल कार माने फोकस को बट द थिंग इज कि खलक वश ना दा खो गोले खरी दा खो लेवने दा खैर पदी माने बरस डी डिटेल डिस्कशन दा जो खो चे अता सुमुरा प्रोग्राम चे बाकायदा राजुई और आज मुझ सरा डिसाइड को खल को तलक अवेयरनेस वर्को लग बस सेशन वर्को जक तासु के में दा बीमारियां ने खबर को दा ढेर ज्यादा दी खल को दे हले सर अवेयरनेस निश्ता तासु के दा खबर को शिजोफ्रेनिया वाला खल को दा मुश्ता दा बीमारी स्ताम कर चाहता ची हुआ अच्छा दा से शे दा खा मतलब ढेर बीमारियां अंदर से खल को तो निश्ता पता रा बशुल अदीम पर बिकॉज का भाई यार अजम बोर करम जता सर प्रोग्राम के ना कहने मजम से खपाए अदीम दा का सिचुएशन होते रहा ठीक है खपा होने के बिल्कुल खा एक्चुअली मुझे सरा चीज शहबाज माशाल्लाह खबर है खीर है ना अच्छा ये वाला खबर है शहबाज के प्लस पॉइंट मसो ना हम साइकियाट्रिस्ट के तली दिमाग पखवल नीम लेवानी खरी बिकॉज मुझे फैमिली की वजह से पेशेंट था करें ना अगर मोस्टली मुझे डॉक्टर तबियाई चेकअप पारा सो ना हम साइकियाट्रिस्ट बिलीव मी यार सो पता सिस्टर के अगर हां हां सब मसला अगर पखवल हम लेवनो सरा पातिश सो हम जगह रिहैब सेंटर दा नो को सर खल को सर प्रॉपर ब्रश तेरा वना ओ केम सला सब मसला रागली कंपनी सरागा शहबाज मत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसना बोरे अब टिल वो सब बोरे परफेक्ट फ्यूचर के सोल्यूशन मिले दी सर कंपनी के जम हम का ना अभी कंपनी को खतश खाली पेशेंट सी का ना गोस्ट टू अदीमा रूममेट हो गए ना जबरदस्त दा काउंसलिंग जमा दा की बिया आप पेशेंट वाले के थार से स्टे दे पदे माने जो बस तो लगी अदीम को चकम फील्ड दा को डिफरेंट दा बिल्कुल कहना लगा चाइल्ड स्पेशलिस्ट दे बताओ सुदा खपल माशूमा अंदर दोनों हालात वही तासो खपल मरीज ना انا دا चिल पिल शान दे कहना दा तो रजा इस्लामाबाद तो जो रजा हिली एरियास तो जो रजा माउंटेन लगदा रिलैक्स दा रिलैक्स आती हां ना को वाला शोबा लग आसान लगा लग खदा चे मत माशूमान ट्रीट कवा ब्या हालांकि माशूमान इश्यूज हम देर जाती को दो चकम डिपार्टमेंट दा दो चकम फील्ड हो दा को खतरनाक था मतलब सो लेकिन मैं तकरीबन 20-25 खलक कतली दी ऑटो की मसला सब मिस्टेक करो बस चलता मसला था फकीर खादीम तो बड़ा शो अदीम तासो माशाल्लाह चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो अच्छा वो बड़ा खबर आता मतलब दो पेशेंट वाले से मार डिस्कशन करे तासो सरा चिकल दा सॉरी वादशी यू कपल नो अवल माशूम चिकल पैदाशी नो गजारी खबर एक्सपीरियंस हम नहीं है तो नहीं पता नो अगा चिकम दा गवई ना अवल माशूम ठोलो पर नजर ची दा माशूम दे ख्याल साता दा से आगा से लका मोर को करीब के पूरा ससुराल के मोर सर गर्जी मैं केवल मोर सर गर्जी मोस्टली मानो माशूमानो की दा खेट दर्द देर ज्यादा और खल को तो नहीं पता यार दा जाड़ी वले सगाख खुशवे दा खपाई खुशवे सब मसला खो भाई वरसरा नो आगा चिकम दा दर्द मसला माशूम वाला मोशी दा गैस लवजी खल को तो नहीं पता दावर जो चे तासो कल पदे मंदिर नामा चुच दा माशूम खेट के दर्द आया देवल सिम्टम्स सही तदी इलाज सिंग को डायरेक्ट पर डॉक्टर तवर परो कस तकोर की टोटका कवले शुनु कवले कपदी मंदिर कणा आता वाशो दी तो मुंग चकम इंग्लिश के वायु का इन्फेंटाइल कोलिक वायु का ना दा यो बीमारी दा माशूमानो के ढेर कॉमन दे का दा की दे बेसिकली च कम रीजन दे का आगा दा जमुंग आगे च माशूम कम इनटेक दे का ना मतलब ओरल इनटेक कम दे कम फ्लूइड्स आगा इनटेक कई या मतलब आफ्टर 6 मंथ्स च कम आगा नरम ग़िज़ा इनटेक कई का ना आगे दा वजह न दा की दा ढेर कॉमन और मोस्ट माशूमानो के होडर स्टार्ट ना की फर्स्ट 6 मंथ्स के चदे कना मदर मिल्क चदे कम दे कना आगा माशूम द पारा पूरा ही कना नो सद पारा चदे कम माशूम द पारा आगा सही राजी कम द पारा आगा सही न राजी नो सब माशूमानो त चदे आगा स्टार्ट ना सनस मसली ही कना बट स्टार्ट के होता सो डायग्नोज नशी कोले नो आगा माशूम को स वेले नशी च माता दा मसला दा या माता दिल त मसला की कना जोंग पेरेंट्स दा लगी च बस दा जाड़ी खेटा के दर्द दे कना नो आगा द पारा फर्स्ट कोलिक ड्रॉप्स राजी कना माशूम ला नो आगा मुंग हर माशूम ता स्टार्ट न च दे कना दा वर्को नो पेरेंट्स ता पकार दे च फर्स्ट आगी कोर के दा ड्रॉप्स शुरू कई कना इन केस देना बाद आराम न राजी कोलिक ड्रॉप्स च कम राजी आगे ना बाद ब्यादा दे च लगता सो डॉक्टर तो ओखे आगे भी मुंग लग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस को कना दे के सदस्य डिजीजेस दी च कम एब्जॉर्प्शन दे गट के आगा न की आगा के
मतलब डिजीजेस दी नور इंटॉलरेंसी लैक्टोज इंटॉलरेंट इस माशूम आगा मुंग बया खुराक के लैक्टोज वर्को नो आगा त बया दड़ कीगी नो दा सेकंड स्टेज दा दे छ बया तासो त पकार दे छ लग डॉक्टर तो खे छ आगा लग प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट की kana छ दा प्रॉब्लम वले राजी ओ ये हल सदे पर एज ता सोची विल फर्स्ट मुंग त दा पकार दे छ दा कोलिक ड्रॉप हर माशूम ता स्टार्ट न मुंग दा वर्को बिल्कुल सही खबर दा अदीम दी सर वजत आसरा 100% एग्री को बिकॉज मोस्टली जिनकी दा वाले जाड़ी गा अंदा सम मसला द सारे होगीगी पे होगीगी सम मसला दा चरता जिन्नात राल को खुदाया पाका कोर के कमरे के में आवाज इशे वो पता नहीं किस साया माया पर आगली अगर ज़्यादा खलक हुई कि ना माशूम आवाज़ में पर एक दवा तसी लपेटाओ का हालांकि यूरोप कंट्रीज के मांग तली अल तमाशुमान यो खुदा दूर ढकाओ कहीं ना सदा आहार वक्त मुझे लपेटाओ कड़े माशुमान आवे चीज़ दा टेम्परेचर मुताबिक प्रेदो होगा बल दा मुझे खपे वर वो तोड़ू दा वो यारी की खूब के ना बस दा वो यारी दले स्टिल दा मुझे कोर के प्रैक्टिस की जब चावल से दा डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के खुदा फर्क थे ना डेवलप्ड कंट्रीज से दी आगा यो टेक्स्ट बुक फॉलो कई या कम आगा दे आगा फॉलो कई जमुंग से कम डेवलपिंग कंट्रीज दी आगे जान ला यो टेबू जोड़ करे दे और खबरें जोड़ दी मतलब कम आगे मोर आगा कम खबरें कड़ी उन उससे कम ना में मोर जोड़ीगी आगा मागा खबरें फॉलो की मतलब आगा 100 इयर्स ना खबरें चलीगी दी आगा उस पोरे आगा फॉलो कई ब्रेक टाइम हम दी मोस्टली दाम की माशूम लका जाड़ी डीर जात या खेटे के दर्दी दो इदा बेमुदे पैदा शवे दो जिक्र दा प्रॉब्लम चेहरा ने अगर कतन को बदे मादे मंदोरे खबरें को शहबाज सरबम खबरें को जकी बोला बिल्कुल न वर्जा मा फिलहाल वक्त शवे वड़े शान दमे ने वापस रज बिया मंदोर गप शप हम लग दो जी ग्रानो कतन को ये जलेबिया वापस हलो एक्चुअली अदीम उमा डिस्कशन ढेर ज़बरदस्त रवानो नो ब्रेक पता मंग त लगी ना बिकॉज असल से शहबाज देर खबर है कि कहना मुसीबत दा हालांकि शहबाज खामोश उस दो खामोश मोबाइल उस दा खबर गई ग्रानो कतन को शहबाज बता से यो रुश के साथ दमे पर खामोश का मजे का अदीम न माइडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वाला मोस्टली मोर तुरे जगह मुझे अर्बन एरियाज के खबरों को नो अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म डॉक्टर्स अवेलेबल दी चाइल्ड स्पेशलिस्ट नो अगर चकल माशूम पैदाशी नो अगर टोल टेस्ट की मतलब आए हम चकी खेटा में टखपे च बची खपा खुनदा माता शवाया समत नोरी मसली माजूर खुनदा दिमाग सिंग कार के ने के जहनी मरीज खुनदा से मोस्टली दा से बीमारी के ना का फैमिली से बार बार वादे की गिनो दा से माशुमान पर जहर माने हम की जिला नोरी हम मसले की देशी नो आलता डॉक्टर्स बाकायदा चेकअप होगी वो कलो की मुझे खबरों को नो मुझे आगा से डॉक्टर्स वाल एक्सेस नहीं नज़र चिकत अदीम बदी मानदे मावल और दा मुजरन कतन को वलत मगज खलास के कमाशुम दा जहनी मतलब कमूर अम लेवल दा कमूर ता पता लगी चरा दा जहनी मरीज दा नदा दस मसला ता निश्ता कपदे मने पोए के दावा पेरेंट्स सिंग पता लगी दिस अलामत को नखकारी माशुम को खपल हाल नशी वेला नो जम च सिंग बता सो दे मने मुझे गाइड करो यो खुद जमुंग पाकिस्तान के प्रॉब्लम दा दे छे जमुंग सिटीज के होटल फैसिलिटीज अवेलेबल दी कना बर जमुंग च कम रूरल एरियाज दे नो अल्ता खो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कम से डॉक्टरान नास्ती आगे डॉक्टरान दी हम दीना ठीक शो मतलब आगे मैक्सिमम सैलरी खली जान पर सोकबल की नवली सोकबल के नोली और मतलब आगे पर बिल्कुल मेडिकल के दुमर ज़्यादा पुईगी हमने आगा मतलब नॉर्मल केसेस दीदली या चरता डॉक्टर सरा सोकनास थी या लग लग पुईगी फर्स्ट कंप्यूटर मतलब इन शॉर्ट नो फर्स्ट खुदा दे छे आगे बांधे इलाज खोल छे दे कना दा खो जमम छे यो डेर माशूम द पारा छे दे कना द जुल्म दे आगा द पारा और बलता तो चे कम खबर के जहनी आगा मुंग सरा माशूमी सीपी चाइल्ड मुंग आगा तवायु कना चे कम माशूम पैदा की गिनो आगा फौरन जाड़ी आगा जाड़ी आगा पेपड़े कुलावीगी साली नो आगा कला चे दा माशूम न जाड़ी आगा दिमाग ता ब्लड सप्लाई दुमरा आगा टाइम के नजी कना आगा मतलब अवल सिम्टम ना चे माशूम न जाड़ी नो आगा ब्या लाइफ लॉन्ग चे दे आगा जहनी माजूरी आगे दा पारा मुंग सरा मतलब आगा दाम नहीं चे ब्या पूरा टीकी आगा अंडरवेट अमी ठीक शो आगा घर से दो क्या आगा ता मसले आगा मूवमेंट आगा स्पीकिंग आगा हर सच जिस्म रिफ्लेक्सेस हर सके मसले कना दा गरीबान खल को तो खनी पता का अदीम दा सब दे सरा एग्रीकोमा मोस्टली खलक तक दा से घट हॉट अस्पतालों नो की लाइक जब खपल खबर रहतो कम लाइक कैजुअल ड्रेस की मुझे लाड़ू योरज यो घट अस्पतालों में उसना खलमा अता सो अस्पताल फीस डका वला सो
लाइक दे थॉट कि موږ تاسو شاګي هاسپټل فیس نسو ورکولای دا خو ډیر ایکسپنسیو هسپتال دی حالانکه کیژول کپړو کلاش نو ته لګي یار دا خلک شاګي بالکل د لوور مډل کلاس تعلق دي دا فیس نو زم چې هغه کوم موږ سره داسې غوړ رویه ده نو غریبان کړو ولته کم ځای ورکې ډیفرنٹ چې کوم دي ما ډېر لیډي ډاکټرز سره کتلې دي چې کوم یا ماشومان او چایلډ سپیشلیست هغه سه غریبانو خلکو ته توجه هم نه ورکوي بیبي زر کا زا بس وہ هغه یو نو هغه پراپر 150 200 مریض دیکھنے دا سسٹم نه وای نو دا غریبانو وسه کوي زمونږ بار ملکونه کې چې کم حساب دی کنه التا مطلب جو ډاکټر یې کنه هغه میکسیمم 6 to 7 8 پیشنټس رس کې ګوري هغه د پاره چې هغه سهار هاسپټل ته ځي نو هغه پورا کیس پریپیر کړي هغه ته پته چې زه کم پیشنټ بګورم زب هغه څنګه پروسیډ کوم یا سکوم زمونږ پاکستان کې مسله دا ده چې زمونږ ډاکټرز دومره دینه او بل دا دی چې او پی ډي کې کس یو ناست دی 6 آورز کې هغه مور دین 150 پیشنټس ګوري نو مطلب دا خو یو مایند اکسپټ کولی هم نشي چې دومره زیات هغه بیا یو کس ته فوکس ورکول بالکل دا سره نو مطلب هغه بیا دومره هر ډیلی راځي 200 250 پلس پیشنټس ګوري نو مطلب هغه بیا اګه شانته ټایم نشي ورکول زه د له زمونږ کسانو کې تاسو څونه پیشنټ ګورو رښتیا زمونږ اوس ګورنمنت هاسپټل ته ګورنمنت جنرال هاسپټل نو ګورنمنت خو بیا رش ډیر او زمونږ خو دیم فری بالکل فری اف کاسٹ ہاسپٹل دے مطلب نو التا خو بیا کوم هاسپټل کار گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل نشترآباد پشاور نو التا خدا حساب دے چې بالکل فری ہاسپٹل دے ورلڈ بینک پروجیکٹ تے نو 100 پلس 150 پلس مارننگ کے پیشنٹس راځي ما سره نور ډاکټرز دمی پیټس کې بٹ ایز مطلب زه ګورم نو اراوند 50 60 70 پیشنٹس کو زم ګورم دی نو دام یو برډن 50 70 نو ماته لګی تم دا سره رویه ور سره ساتي چې زړه بس زر کو بل راوړه بل امدا خبره دا یو نیچر خبره ای کنه هر چا یو خپل نیچر ای کنه مطلب زما چې څنګه نیچر ای نو زه خو ډیر آرام سره خبره کوم زه ډیر آرام 70 60 په پیشنټ ویورج مکمل کې څنګه نه مونږ سره لګ دا دي چې مونږ سره 2 3 ډاکټرز نور او پی ډي کې ناس دي کنه بس ځان کور کوي کنه دا خو ډیر خيار دی دا کور کولو کې ډیر تیز دی اول خبر خبره وته چې دا 67 70 اوس ما سره نو ډاکټرز هم هی نو هاو ټو پلی وذ د مایند دې ته پکار دی څه چې مختم عین کرنا دم به نشي خراب داسې چې دغه منټل هیلث خبره به وکړو چې دې باندې به زم چې نور به د خلکو مغز څنګه خلاصېږي آیا تاسو دا سجیشن ورکوئ چې کله ماشوم پیدا شي ټول ټیسټ کوونه پای د شهر ته راشي مطلب ډیفرنٹ سټیز کې د وګوري خپل ماشومان ول ټیسټ دیو کی یا خپل ایریا کې دی وګوري د خپل ماشوم په خپل ابزرو کې خپل هم ابزرو کې ټیسټونه نه زیات چې دی مطلب کم ماشوم چې څنګه پیدا کیږي کنه مطلب اوس نارمل ډیلیوری باندې پیدا شوی دی سی سیکشن باندې پیدا شوی دی هغه نه بعد هغه افکار سکوري هغه سکورز مونږ ګورو هغه نور هیستوري مونږ ګورو نو پته لګي زمونږ خلکو نه زیات دا مسله کیږي چې اوس رورل ایریاز کې 10 12 ماشومان دی نو هغه هر ماشوم ته خودمره فوکس نشي ورکول کنه چې ان کیس 12 کې 4 5 ټیک دي هغه د پر هغه مطلب دا سوچ کې چې بس دام پورا دی بالکل مطلب اوس زمونږ سیټي کې چې جو ماشوم هم د سینو هغه پیرنټس دا چې کم بیماریاں دي کنه دا ماشوم نه زیات پیرنټس لپاره ډیر عذاب دي بالکل پورا مطلب هغه کله یو ډاکټر ته ځي مخبل لیدلی دي کله حکیمانو ځي کله پیرانو ته ځي کله چا ته ځي چې بس چرته نه ټیک شي نو دا ډیر غټه خبره ده نو زمونږ رورل ایریاز کې مسله دا راځي چې الته چایلډ برث خو ډیر زیات دی مطلب هر کس 6 7 8 ماشوم عام دي هغه کې بیا د دومره فوکس او بل دا دی چې فاینانشل هم هغه ایشوز دي نو هغه بیا فالو اپ کولی ماشوم چې یو چکر شار اولو بخینو خان چې پورا عمر بیا چکر وخی نه چې سٹارټ کیوي نو ډیر خدا کنه سٹارټ کې پکار دا د خلکو د اویرنس پکار دی کنه زموږ یو لیټرسی ریټ هم کم دی کلو کې تعلیم نشته شعور نشته اویرنس نشته نو بس هغه خپل هغه دنه پورا یو دنیا جوړ کړی دی هغه شهباز د تزړه کې خبرې کی وای بچته ته موږ ته تعلیم رشوي شعور رشوي زمام خبره د بریک او سوسایټي ول ټول فیکټرز مارا غنا اله دا چایلډ باندې وراشي خیر به شهباز تاسو د خبره وکړه دا ریهابلیټیشن چې تاسو ډرګ سنټر دا د کې تاسو سره ورایټ نو سونه پیشنټ دي دیکھیں تقریباً موږ سره 20 to 30 پیشنټس دي او دا زو تاسو ته دا سپیس در سره که تاسو مطلب دور اخلو
ना موږ سره سپیس خو ډیر دی سپیس خو تقریبا 50 to 60 دی Okay. خو فلحال موږ 20 to 25 as a trial basis باندې موږ اخستې دي ځکه چې د ریډیو ډیر زیات کمبرسم پروسس دی دا غي نه تیریږي 3 months لپاره ایڈمټ کیږي د دې او 3 months لپاره نو زموږ سره دا فیسیلیټي اویلیبل دی د صوبې واحد هاسپټل دی which is run by a psychiatrist and which is owned by a psychiatrist د دې مالک کوم psychiatrist دی او دا څه چلی هغه هم psychiatrist نور چې ریهاب سنټر موږ سره څومره صوبې کې دي کنه هغه نان پروفیشنل خلک سره دي ټیک شو موږ سره پراپر 3 سایکیاټریست دي 15 سایکولوژیست دي او پراپر اسسمنٹ ایولیشن ډایګنوسس نه بعد هغه ټریټمنټ سٹارټ کیږي د پراپر ټیسټینګ پکاري نور چې څومره ریهاب سنټر دي هغه بس نوم د جیل کې ببن کې هغه او سر به گنجای کی اور بار بار لامبل بکئی نو دا سه پیشنټ نه ټیک کیږي دا سه همیشه ریلیپس کیسز راځي نو it is made as a business زه هم دې فیلډ ته هم دې لپاره راغلی وم چې یو داسې ښه ریهاب سنټر دلته پېښور کې چې خلک هغوی سره افادیت ورته میلاویږي څه فایده رسي شهباز صرف ډرګ اډکټ پیشنټس تاسو ساتو که دا سایکولوژیکلی چې کوم ډسټرب نه سایکیاټریک پیشنټ مونږ ساتو لکه داسې شیزوفرینیا وال کس ته ځکه چې موسټلی تاسو ما ویل کنه موږ فیملی کې پیشنټ ته अब मुझे डॉक्टर्स ته بوتله یو وخت به مشکلی به ختم کوله او دنیا فیسز بیا واغستل او بیا ویل چې ټیک بشي دنیا هیوی ډوز به ور کړی نو هغه پاسې دلم نشو مطلب دا زونه ډیر زیات نو تاسو چې کوم دا ډوز اول سٹارټ نه په ډوز آی تھنک سو راځو او چې کوم تاسو سایکیاټریک پیشنټ یادو هغه سونه تاسو اخلو سایکیاټریک پیشنټ موږ سره دا سایکیاټریک هاسپټل هم دی او ډرګ ریهابلیټیشن سنټر هم دی دا پراپر بیل پوشنز دی موږ سره نو سایکیاټریست موږ سره اویلیبل دي نو هغه د وجه نه موږ ډیر زیات دا پیشنټ موږ لغام تقریبا 1 month یا 2 month هغه ټریټمنټ دي ځکه دا بیماریاں سال نه دی ته ای نو دومره اسانی سره دا نه ټیکيږي او زنه بیماری موږ پراپر سٹارټ کې خو ټیکو لګ فور د ټایم بین خو د دې ټریټمنټ چې د کلونو باندې جاری او د دې بار ځکه چې دا بیماری خو به 2000 نه کور کیږي کنه بیکاز دا نیوروکیمیکل امبیلنسز دي کنه یو پستنې سره یا یو ګولې سره دا کلم نه ټیږي دا سلو اینڈ ګریجوال پروسس دی ایگزیکټلی فیملی چې پکار دی موږ فیملی سره کوارډینیټ کوو فیملی سپورټ او د ډاکټر سپورټ پیشنټ لپاره ډیر زیات ضروری دی بالکل هم کا که ډرګ خبرو کو نه ډرګ ورته صبح مطلب سختی پو کو میډیسنز باور کو نه غو چاہا د پولیټیک شوی مطلب هغه وته کې د دوباره غ ډرګ نه اخلي او که سایکیاټریک پیشنټ خبرو کو نه خو لانګ ټرم پروسس چلی او بلکه خبرو کو نو خدا دا چې لګ سم کا هاسپټل چې اډمټ شي او وخت باندې هغه ته دوايانې ورکې نو بیا هم لګ هدا پوي سټیبل شي دا ما کتلی دي خاک فرض کو سایکیاټریک پیشنټ راشي لکه شیزوفرینیا کایند اف پیشنټ راشي نو هغه تاسو سونه ارسه لپاره اډمټ کوم سکیزوفرینیا کې درې ټایپ پیشنټس کنا یو داسې دی 1/3 داسې پیشنټ دی چې هغه ټریټیبلی 1/3 داسې لګ امپروومنٹ ورکې راشي 1/3 بیا داسې پاتې شي چې هغه کې بالکل امپروومنٹ نه راځي نو دا تقریبا 3 months زموږ کورس ای انټي سایکوټکس موږ ورکو ځکه سکیزوفرینیا تاسو ته پکار دی پهله پته یې چې د کې تاسو سره ویژوال هلوسینیشن کسان موجود نه تاسو ته کسان ښکاری بالکل دا خبره اډیټری هلوسینیشن خلق نه خو خلق تاسو سره خبرې کوي بالکل سوسایډل اټمپټس کوي دی سوسایډل ثاټس سی د ته پیغامات رسي یار چې ته دا کارونه او بل ته هم نقصان ورکول ول میسج بالکل بل تم نقصان ورکول شي او ځان تم نقصان ورکول شي بالکل دا سه پیشنټ ایڈمیشن ډیر زیات ضروری دی خا 3 months کې تاسو لګی چې صحه د پوره هغه کور کې دی شي ډیپند کوي اټس ویریز فرام پیشنټ ټو پیشنټ زنه پیشنټ بالکل ټیک شي زنه پیشنټ لګ ټیک شي زنه پیشنټ بالکل نه ټیک کیږي قانون تاسو چې کوم فیسز هغه عام طبقه ول خلک کولای شي تاسو مطلب هر کس برداشت کولای شي هغه مونږ سره مختلف پیشنټس دي کنه کا ډیر زیات پوري نو مونږ سره داسې پیشنټ فری اف کاست فری اف کاست مونږ ایڈمټ کړي دي فی سبیل الله زکه چې هغه د وجنم یو مونږ قدرت سره مونږ تجارت کو خدای سره هم تجارت کو چې مونږ یو فری کو نو هغه زمونږ ریهاب خدای نور ذریعہ نه چلای او زیات چې کوم تاسو نور پیشنټ راځي فرض کو کمیډل کلاس باندې نه نو هغه تاسو فیسز با مطلب کایند اف ډیسکاونټ ور سره کو پیشنټ سره نه بالکل زمونږ ډیسکاونټ هی زکه چې دا ایز ا بزنس پوینټ اف ویو سره مونږ نه دی جوړ کړی ایز ا سوشل ویلفیر جوړ کړی زکه چې نور چې څومره ریهاب دی مونږ هغه کې کمی محسوس کړی چې هلته سایکیاټریست نشته دا هم داسې خبره دی ته زړه هسپتال کولاو کې او تا سره زړه ډاکټر نه ته د اډوکو هسپتال کولاو کې تا سره اډوکو ډاکټر نه ته نفسیاتی هسپتال کولاوي او تا سره نفسیاتی ډاکټر نشته هاو از اٹ پاسبل بالکل خدا خلق واقعا نن سبا بزنس
لست جوړ کړی د هر کس بس 2-3 ډاکټرز پکې کېني چې دغه سیستم ده او چې کوم تاسو ته ډرګ ریهاب ولا خبره کو دی کې هم دا چلی موستلی خلکو خلاو کړی دي او هموږ خدا دا خیر بزنس تا اني هاو ټایم شارټ ته ادیم تاسو په لبرا شي ادیم به چې بس ما په لبرا ادیم بریک ټایم دا زوایم چې هغه مین دی هغه خلک چې کوم تاسو ته اکسس نشي کولای سه یو خاص میسج ورکونه غواړي چې راشي بیکاز ماشومان خو ډیر زیاته مسلې کوم خبرو کو دا مسلې خو تاسو ته برازي ظاهري خبره بیا و داخل بیا کې دي شي دلته موږ سره مسلې په ډیسکس کوو سه میسج ورکونه غواړم خاص زه خو دا بس یو میسج ورکول غواړم چې ماشوم چې کوم هیلث ته کنه هغه هر پیرنټ د لپاره فرست پرایورټي پکار دی ٹھیک شو مطلب نور شدونه دنیا کې کیږي بر ماشوم چې کم هیلث ته کنه هغه ماشوم والی کې هغه دا هیلث پورا عمر به کیری کوي چې کم دې ټایم کې سم مسله راشي او هغه ټریټ نشي هغه ټول عمر د لپاره مطلب محتاجی یا ټول عمر د لپاره هغه مسله به جوړ شي کنه نو پیرنټس ته پکار دی چې لګ خپل ماشوم ته امپورټنس او ټایم لګ ورکي خیر د ان کیس چې لګلره تللی چې موږ سره هیلث فیسیلیټي هر ځای کې اویلیبل نه دی موږ سره مین سټیز کې بر موږ سره مین سټیز کې هر हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल दे उस जमुंग हॉस्पिटल वाले आगा वर्ल्ड बैंक जो प्रोजेक्ट थे अलता हर सफरी दे हाँ जबरदस्त मतलब डिलीवरी न वाले सी सेक्शन न वाले पेशावर के NICU शीशो के च माशूम साथी या जमुंग वार्ड दे च सुमरा मेडिकेशन जम की आगम फ्री दे 24 आवर कंसल्टेंट न वाले नो डॉक्टर्स अवेलेबल दी नो खैर दे लगता सो आगे ख्वाता राशे जमुंग वाला राशे मुंग बा मख के प्रोसीड को या नोर सही तासो तब लारो खायु च इन केस मुंग सरा न कीगी नो मख के चरता बा कीगी पर लग पेरेंट्स से पकार दे च खपल माशूम दे उम्र के फर्स्ट 5-6 इयर्स के आगे चे कम हेल्थ थी या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थी आगा तक लाइफ के फर्स्ट प्रायोरिटी बांधे वाले हाँ थैंक यू सो मच अदीम बिल्कुल सही खबर है मोकरा चे का स्टार्ट के लग मुझे एफर्ट्स कुन बात के बाद दा दमुनो पारा दा डॉक्टर्स माने दा बे मंडे तर लेने को अवल लग बकार से मुझे खपल माशूम हेल्थ हो ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ थैंक यू सो मच शहबाज तासो रात तक पारा माशाल्लाह अल्लाह तासो सेहत द की तासो दा से खल्क वल तासो दुआ सो रहता चे खल्क ता मतलब दा से खल्क को हेल्प कवे दा से खल्क को इलाज कवे और तासो कम दा सेंटर दा अल्लाह दी कुछ नूर हम कामयाब शी और ये जहान मना प्रोग्राम किया तक पर अग्रानो को तन को प्रोग्राम से वक्त बड़े शान दमे वाल दमे ना वापस राजो नूर गपशप हम लगू जकी पल हम वर्ष जी ګرانو کتونکو زلبیات تاسو ته هر کلی او اکچولی مصیبت نه چې زمل منو سره خبره تر کومه ډایرکټ وقفې نه پس راځو ما ته خپل بد نه لګي خو خیر ما ته اوس انسټرکشنز راغلي دي سپیشل چې زکی په لبا ورزو او زکی نه پته کو چې ریسیپي کم زی بدله ما خو کوشش کړ چې زکی لش کو خپل پروګرام نه ماینس کم خو خیر سو کوم برنه خاص اقدامات سوري هغه آرډرز راځي ما باندې چې دا به ته کې اذروایز ته باندې تکې نه خزه کی دار ته و چې ریسیپي د کم زی پورې ورسېدله بالکل جی ریسیپي تقریبا 10 منټه نور بلګي تا میډیم فلم باندې پخېږي با هغه پاس به او تقریبا ماشام کوکینګ اویل کې هم هغه کم مثالي دی هغه فول فرائی کړی دي هغه کم سبزی کې مخ یو بوګي شوړې او تیار شوی دا اویل کې اول سوته مو کو اوس مثالو کې فرائی کوم دی تقریبا 10 منټه نو لګي استاد مقام ما ډېر خسته ګاردش کړی دا 10 منټه مې دا ریسیپي ډیش آوټ وکم ان شاء الله ها زبردست ډېر زر ریسیپي ډیش آوټ کا تمام ریسیپي ډیش آوټ کیا خو دا کړی دی نه سر کا کنه یار ناشته راته برابر کړه سګور نه ناشته نه کړی غواړم کتن کو ملما وای چې دا پریشه کم خبرې کوي خیر اني هو دی وخت ما سره دی وخت سټوډیو کې موږ یو بل داسې ټیلنټډ ینګ انرجیټک شانته ملما جوائن کړی وړم کتن کو اخوي حساس ته هم چې ماشاءالله ډېر ینګ ایج کې ډېر ذات کارونه کوي ملټي ټیلنټډ دا او څه کله حیران سم دا ته نه وړو کې غونډه دا خو لګیا دا ته کارونه کې دا څنګه کوي وګرانو کتن کو ماشاءالله نو مې د خیمه خو دی وخت زویم چې تاسو ته خیمه چې دو ایز ا موټیویشنل سپیکر هم کار کوي دو چې کوم د CEO دی خپل یو هغه دوال انسټیټیوټ IT هب نوم سره کدی نه علاوه خبرې کوم نور هم ډېر څه زونه کوي BS هم کړه دا بس لګیا دا ډېر کارونه کې دا وزه هغه نه پته کوم چې آیت نور څه کوي نو ګرانو کتن کو نام هډه خسته دا سید نجم الحسن گیلانی چې کله دهراله نو په خپل حیران اسلامه مال سوري تاسو نوم سید نجم الحسن گیلانی دا یس آی واز لایک اوکے نو راځي چې هغه ته هر کله وي سړی مسی ورته وایو او لګ خپل پروګرام چې ویلکم ورته السلامونه څنګه وعلیکم السلام الحمدلله بیا ته خدا الحمدلله جی اول خدا راته و چې نجم الحسن گیلانی دونه ماشاءالله وګ نوم دی دا د چا درمان دی اشاره
اول خو د ما تعلق بیسیک سیالکوټ نه دی ها. اردو سپیکر یم او اراوند اباوت 12 ایئرز نه زمردان کې پاتې کېږم دا پښتو زده کړې جی ده بالکل جی دا زما یو خپل لایف هغه د هیستوري دی یو جرنی ده لکه زما پښتو څوک داسې زده کولی خو نشي خو تا یې زده کړې ده ډېره ښه دې زده کړې ده ځکه چې ما د خلک موستلی موټیویشنل سپیکر وایي چې زما یو جرنی دی ما خپل جرنی لایف سٹارټ کړو او زما اوږد نوم دی وجه دی زه بیسیکلی زموږ عربیک فیملی دی سید فیملی دی نو سید زما کم کاست دی نجم الحسن زما نوم دی او ګیلانی کم دی نسبت دی شیخ عبدالقادر جیلانی نه هغه نسبت زبردست نو نجم درته ویلی شم جی بالکل جی که شارټ کې درته ووایم نجم ښه نو دا درته ووایم نجم چې دا څونه څیزونه څنګه مینج کوئ دا لرنینګ دی دا کله تاسو مایند کې یو ویژن یې میشن یې خپل اوس جوړل غواړي نو هغه به خامخا سپول لپاره مهنت وکړي بالکل مهنت وکړه د دې لپاره زه کرنټلی عبدالولي خان یونیورسيټي مردان کې د ایز ا چیف کوارډینیټر کار کوم یو سټوډنټ کونسل دی راوند اباوت 20 سوسایټیز هغه کې هر سوسایټي ځان له ډومین دی هر ایریا ځان له د ډېکه بلډ ډونیشن سوسایټي سوشل ویلفیر سوسایټي لکه ار ټول سوسایټیانو د کمشر از عمل ته هغه مینیج کوم دا سوسایټیانو خو به ډېرې مسلې مسایل ډېرې لانجې به ډېرې ایشوز به نو هغه ټول په خپله یوازې څنګه مینیج کړي هغه د مینیج کې فرست ما د کونسل جوائن کو ایز ا ممبر جوائن کړو ما ته ټول د ډاون نو اخلي اپ پورې ټول معاملات معلوم دي په څنګه ډیل کې صحیح حساب سره ډیل کې څنګه کم پرابلم څنګه سارټ آوټ کیږي په دې وجه په دې د پراپر هغه کند انټرویوز کیږي د غونډ یونیورسيټي کم دی عبدالولي خان ټول ته کال کیږي چې څوک د پوسټ اپلای کول غواړي نو راځي انټرویو نه پرس سلیکشن کیږي سلیکشن ټاپ سلیکشن دی هغه په څوک د قابل ای الا بیا هغه ته کیږي ځکه چې 20 سوسایټي څوک لیډ کوي 20 سوسایټي کې د نزان له 20 پریزیډنټس دي هغه لیډ کوي نو زما جرنی ملته کم ټول سکلز دي څومره زما نالج دی هغه ټول ما عبدالولي خان یونیورسيټي مردان د اکوم سټوډنټ کونسل افیس اف د پرووست نه لرن کو او بیا د نه پرسپیکټیو لایک اب خپل سٹارټ کو ها نو تاسو کوم د خپل یو انسټیټیوټ چلو آی ټي هب نوم سره بالکل نو دا مطلب دې څه طریقه کار دا ټایم څنګه مینیج کوي دې څه تاسو باقاعده تا آنلاین کوي کا مطلب ریګولرلی تاسو سټوډنټ راځي دې څه طریقه کار کوي تاسو بس د ترازم د انسټیټیوټ ته راغلی څنګه یم کنه نو فرست د بیسیک کم دی ډیر ز شای سټوډنټ هم خپل یونیورسيټي کله ما بي اس سٹارټ کو نو چا سره خبر نشم کولو پرابلم و ډیر زیات شای وي بالکل شای هم شرمیدم ماته دا کلاس کې لاست کې کارنر کې ناستم نو آهسته آهسته بیا دا چې ماته معلوم شي یونیورسيټي کې پلیټ فارم دی دا کوم سټوډنټ کونسل دی د پنوم دی نو کونسل په پلیټ فارم ما جوائن کول دا زمين بل لاړم کته مې خلک څه کوي کوکرم اکټیویټیز کوي مخ کې راځي نو زمال تاثر دی کاظم علي شاه صاحب نوم دی چې هغه ولید د پنجابي دی لګ کار کولی شي هغه ماته ټایم راکو کې نجم دادا سیدا سی ډیل کو بیا ز پروموټ شوم ایز ا کوارډینیټر بیا سوسایټي پیس بیلډینګ سوسایټي یو هغه ایز ا کوارډینیټر پروموټ شوم نو کوارډینیټر نه پاس بیا سروي ټیلنټ شتاسته کې د جنرال سیکرټری لاړم هغه نه پاس ډایرکټ زما وایس پریزیډنټ ته پروموشن وشو لیکن ټینور ختم شو بټ ټینور ته ما اپلای وکړم د پریزیډنټ لپاره نو زما پیس سره ډیر ز شوق پیس بیلډینګ کم دي د کانفلیکټ کم دی راځي په دې سارټ آوټ باره کې ما د غونډ ایریا غا حواله کو کې تاسو د پیس بیلډینګ سوسایټي پریزیډنټ سلیکشن وشو زما بیا ایز ا پریزیډنټ ما یونیورسيټي کې 45 سیشنز وکړو نېشنل انټرنیشنل د خلکو د لپاره موست د خبره د کم پیس ډیولپ کیږي څنګه نو ما د بیسیک ایریا باندې کار وکړو نان وایلنس کمیونیکیشن سکل کې تاسو کم نان وایلنس کمیونیکیشن دي دینه اصل پرابلم سٹارټ کیږي د وایلنس کمیونیکیشن څنګه وایلنس د دې کې تاسو خبره کوم ځکه نه خبرو کې کوم وایلنس کریټ کو نو دی وجہ ول زړه خپشي په د خبر زړه شي به مسله تاسو د کس فرد تاسو پرابلم کریټ کوي مطلب وایلنس کمیونیکیشن دا چې مطلب کزه دا څه خبرو کوم چې بل زړه مانه خپشي مطلب سخت خبره شي انیم خلک ډیر تارخه غوندي کنه لکه سخت خبره بالکل نو هغه ماته لګي وایلنس کمیونیکیشن خلک بالکل جو وایلنس چې کمیونیکیشن د وایلنس کریټ شو نو کس بزړه خبره خامخا ساتي چې بل ځل غله موقع ملاويږي غته نه ده شیزو باسي نو دا سیس به څنګه کنټرول کوي مطلب دا تاسو څنګه د خلکو ته اویرنس ورکول سیشنز ورکول شي دا سیس کنټرول کې دی شي لکه خبر پښتونخوا کې فرست ټایم ما د انیشیټیو واغوستو په دې سکل باره کې مې کار سٹارټ کو نو زموږ پښتون سوسایټي کې اګریسیو ډیر زیات دي خلک نو هغه کې دا ماته پرابلم ډیر رالو دا څنګه ده لیکن خبره یو کې کنځلې لګ درې چلور پکیو کې بالکل نو په ما دا چې دغه موږ ته کله اویرنس پیدا کوو د موستلی پرابلمز موږ سوسایټي کې صرف دی وجہ دي چې خبره سیوا کو دا سه خبرو کو بل دا زړه خیال نه ساتو نو پرابلم دی الحمدلله په دې باره کې ډیفرنٹ انټرنیشنل لیول باندې ما سپیکرز هغه انوایټ کو یا احمد امام کم د ډېر غټ لینکډین باندې نوم دی هغه ما انوایټ کو چې موږ ته ډیفرنٹ سیشنز راکې زموږ وړه په پوه شي خبره نو دینه بس د ما ټینور کمپلیټ شو ټینور کې اراوند اباوت 45 سیشنز وکړو او بیا سر ماته وی فردر وی سلیکشن درالو
نو بیا ما چیف کوارډینیټر ته اپلای کو کم ټول پریزیډنټانو پریزیډنټ هډي ها ځکه زما ټولونه بیسټ کم سوسایټي ایوارډ ماته میلاو شو اکټیو پرسن ایوارډ ماته میلاو شو زبردست په دې دوران کې بیا ما فلډ اکټیویټیز هغه کې ټولونه سیوا پارټیسپیشن زموږ یونیورسيټي طرف نه وشو د دې کریډټ زما وایس چانسلر ته زی هغه ټیم کې مونږ کار وکړو اور هغه په بنا باندې ماته بیا پاکستان فلډ هیرو ایوارډ پرایم منسٹر 2022 هغه ماته میلاو شو ها اچھا نظم ایز ا موټیویشنل سپیکر کا خبر او کما نو سیشنز پر خو آی ډونټ تھنک تو تاسو سره د ټایم بیچ ته ډیفرنٹ یونیورسيټیز ته یا ډیفرنٹ کالجز ته چلته په ماشومان د سیشنز ورکوي زه وایم کته په خپل سوشل میډیا پلیټ فارم باندې مطلب ماشومان په داسې سیشنز کې داسې لایو راشي هغه ته لک اویرنس ورکې چې کوم زونه تا په خپل اوس زده کړی دي کته ناول چې تاسو نه مایوه خبره زده کړه چې مطلب دا نه کمیونیکیشن وایلنس خبره تاسو کړه مطلب موږ همیشه کنه چې دا زبردست سخت ده لا سخت خبرې کوي لایک دې کې د کم کمیونیکیشن وایلنس تا دین ټول ناول شروعات کیږي بالکل زړه بدګي راشي خفګان راشي تعلقات خراب شي تا خو ما بس دا خبره کړې تا خو ما سره دا کړی وو سم ټایم خلک د دې اظهار وکي چېرته دا خبره ما بدله بالکل او سم ټایمز خلک زړه کې خبره کېږدي نو سیزونه ډېر مخته پورې رواني موسټلی خلک خبره زړه کې کېږدي لکه هغه مخامخ نشي ویلی چې یاره دلته دا خبره وکړمه نو دا سیز نه اول چې کوم دا خفګان دا زړه بدګي دا تګ راتګ بند شي دا اول مین چې کوم روټ کاز ورته ویلی شو زه په دې باندې که ته خلکو ته لږ سیشنز ورکوي چې لږ اویرنس ورکړي لږ ایجوکیټ کړي چې دې نه نشو ګریز وکړو که موږ خپل دا لفظ ول استعمال دا خوب طریقې سره وکړو آرام سره وکړو لکه داسې ورډز نه کو استعمال هاش ورډ څه کوم نه بل تکلیف ورشي نو کې داسې وایي نه دا گیم اف ورډز دا پورا ژوند چې کوم دا ورډز ارد ګرد روان ده نو دا که سیشن ته ورکړي نظم چې دنیا کې خو دا ټوله زموږ پاکستان سپیشلی پښتنو کې به دا سختي لږ کمه شي دویم خبر دی چې ځکه کوم کنه چې سافت ورډز نه د تاسو په هر ځای کامیابی ځکه زه سافت ورډ ځکه یوز کوم ما خپل لایف کوم ژوند د زیرو نه سٹارټ کړی دی بالکل زیرو نه ما خپل هیستوري اگر لایف ویم نو بیا هغه پسې دوباره راځم نو اکثر د ټیچرز پسې زم کنه اکثر لکان ماتي نجم ته لګ ریکویسټ وکم ټیچر د پاره مې لکه زه ولې تاسو مو کې کنه وی مونږ ستا په شان هغه ورډز نشو یوز کړو دا ډېر په ادب طریقې سره او انداز سره خبره کې ورسوک منی کوي نه مې دا تاسو مزده کی یو کار ز کولې شم ما د خصوک منی کوي نه د ریزن دی د ټیچر ته ویم سر تاسو مهرباني ده چې تا کار تاسو غټ احسان می مونږ باندې سټوډنټان یو په دواره ته وکړو دا نو هغه مد ایکسپریشن هم تاسو میټر کوي کې سر لکه معصوم دا غوي ما ته نه لګي کې څوک منن پورې چې کم کار هم هدا کې زموږ وایس چانسلر صاحب ته مونږ زو نو ریکویسټ کو سر کایندلی سر دا مونږ سټوډنټس یو خیر دي تاسو مشري نو تاسو چې دا کار بوکو نو ته پټ فائدہ وشي او فار ایگزامپل زه ورزم دا کارو کې مالا وزرم چې کایندلی تاسو یو ریکویسټ دی همبل ریکویسټ دی ټیچر ته خدا سره شو ویل چې دا کار راته وکا دا په پریکټیکل لایف کې هم داسې دي چې تاسو په څومره ریکویسټ طریقې سره زه مارکیټینګ سټوډنټ هم مطلب فاینانس زما دا کم بزنس سټډي دی او دې کې مارکیټینګ کوم او خپل پریکټیکل لایف کې دې ځنه مې زده کړو کې سافت ورډز نه دي زه په هر ځای کې کامیابی ورکړم ایگزیکټلی زه فیلډ ته ورځم زه خلکو سره ملاویږم هر ځای ته نو کامیاب زه کیم زه خپل د لایف د جرنی زما دا یو میرویس منډي دی دلته مردان کې الته ما لوډینګ او سوپ خرڅولو الته نه خپل جرنی سٹارټ کو دا موټیویشن د ما ژوند دی زبردست ها الته نه سٹارټ کو بیا سوپ مې خرڅو یو کال الته نو یو سوپ خرڅونه بس بیا الته مردان کې یو بازار دی ګجو خان ها جی الته په تخت باندې کې ناستم 50 روپے پر ډے مال راکول الته مې کپڑے خرڅولو پښتو مې زده کول نو ګډوډ پښتو مې زده کړو خلک خندګانې کول دا داسې خبره ده لیکن ما دا وایي چې ان شاء الله دا بلن کوم هغه نه پس بیا ایکسپیرینس ملاوي دو بیا فرست فیمیل کیټ کالج دی د مردان کې نو الته نېشنل ټیم کله تیارېدو هغه د ټریننګ لپاره بیا مارشل آرټ فیلډ کې هم زه بلیک بیلټ ون ډان کوریا یم ماشاءالله اچھا تا خبره زکټ کوم بخره غواړم ټایم شارټ ته ما سره صرف 3 منټ پاتې شوی دي نجم تا چې کوم د لایف کې هرډل فیس کړی دی لکه کوم یو سټیج نه ته شوی تا اټس کوایټ ډیفیکلټ چې دا سيزونه مینج کوي بیا خپل ایکسپنس پوره کوونه بیا خلکو ماحول کې لکه ته بل ځین راغلی بل ځکه تاسو تم شوی مطلب بیا پښتنو سره مطلب لانګویج بیریر هم ورسو دا راته وایم چې انسان چې دونه سيزونه تیر شي نو سم ټایم هارش on the words استعمال سم ټایم بیا وایي چې یار دا سيزونه زه په خپل کوم کنه ما ته پس ما کوم سيزونه کتلی نو پرسنالټي کې چینجز راشي بیهیویر چینج شي لکه غوسه انسان کې اګریشن راشي نو په دې منته په خپل څنګه دا سيزونه کنټرول کړي بیکاز دا خو موستلی خلک مګه تلی دي دا تا خو سټرګل وکنه نو مطلب هغه سونے کا چمچ لیکے تو منہ میں نہیں پیدا ہوتا ہے نا موستلی نو اگر بس خلک هارش سي لایک غوسه اګریشن دا تاسو څنګه کنټرول کړو دیکھیں یو زما چینجنگ لائف کوم دی هغه یو قرآن پاک آیت دی
وتوکلت علی الله وکفى بالله وکیلا put your बेशक। trust on me I'm बेशक। enough for you نو چې کله ما struggle کول زما مایند کې دا و کې زما بلیو دا دی چې الله پاک ما یوازې پرېږدي نه خلک خبرې کوي د پیسیج آف ټایم خلک راځي خبرې کوي دا وخت ځي زما اړه کې بچپن نه دا خو چې زه کامیابېږم ما سره خوا کې کوم ملګري دي دم ما سره کامیاب شي زما دا سټرګل دا هر یو کس ته خپل ټایم ورکول خپل ایکسپیرینس هغه سره شیر کول یا کایندلی داسې کوه دا داسې کوه مطلب ما کوم پرابلم فیس کړی هغه ایکسپیرینس هغه سره شیر کول بعض خلک منل بعض خبره نه منل چې کم خبره منلو هغه بیا موږ ته تھینکس ویل چې تاسو یار دا ډېره ښه مننه ما ته ډیفرنٹ پرابلم شارټ آوټ نه بس آخر د سټیج ته رالم ما ته هر څوک انیثینګ وي زه یم چې زما ډېره مطمئن دی آی ډونټ کیر کې خلک څه وي ما ته عزت الله پاک راکوي چې هغه راکوي که څوک هم ما ته په دنیا کې ذلت نشي کولی شي ډېره ښه خبره دې وکړه نجم تھینک یو سو مچ فار کمینګ بیکاز تاسو غوندې ماشومان پاکستان کې پکار دي دوره پازیټیویټي او دوره مطلب ښه سوچ سره دوره ښه زړه سره لګیای خپل ایفرټس کوي نه صرف خپل ځان سنبالوي بلکې خلکو پاره هم لګیای محنت کوي سټرګل کوي تاسو غوندې ماشومان زه په خپله پرسنلی ډېر اپریشیټ کوم بلکې څومره هم ګڼه کتونکي تاسو دې وخت ګوري ټول به تا اپریشیټ کوي چې ماشاءالله ډېر ټیلنټډ او ډېر ښه انسان ده تھینک یو سو مچ زکی داسې مزدار ریسیپي پاره جهان ونه شمه کوکینګ آیل اینډ بناسپتی د موږ سره مرستې پاره ګڼه کتونکو تاسو هم جهان مننه انشاءالله تاسو سره به سبا ما پوره ټیم بیا ملاقات کوو نو سبا پورې ما ته ما پوره ټیم ته راکړئ اجازت الله حافظ پاکستان زنده باد